కాబట్టి తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా మరి బిడ్డను ప్రేమలో దేవుని భయభక్తుల్లో పెంచాలని, దేవుడు మీ ఇద్దరికి తగిన జ్ఞానమును అనుగ్రహించాలని నా ప్రార్థన. మరి బిడ్డ కోసం ఎక్కువగా ప్రార్థన చేసి మరి దేవుణ్ణి అప్పచెప్తాను. ప్రార్థన చేస్తాను. ప్లీజ్. Okay. Lord Jesus, we come to you, Lord. We want to thank you for this new life. And Lord, they brought these children to the house of the Lord in a desire to dedicate it to you. Because you said, Lord, to let the children come to you. Bless this child, Lord, and open a way for this little life. You have a calling for this little life. May it be protected in your presence. And may you bless this life. Lord, be with the parents. Give them the grace and the wisdom as they will raise these little children in your presence. Bless this family, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Congratulations. God bless you. ఏం పేరన్నా? సమృద్ధి. ఈరోజు నుంచి ఈ పాపకు సమృద్ధి అనే నామకరణం చేస్తున్నాము ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో. మరి ఈ రోజు నుంచి ఈ పాప సమృద్ధి అనే పేరుతో గుర్తింపు పొందుతుంది. థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యు. Amen. Praise the Lord. I take this opportunity to invite my precious brother Steve, to please come and deliver the word of God. Amen. God bless you. Thank you again. Amen. May God bless you all this morning. How many are happy to be a Christian? God is so good. So it's been a great blessing to be with everyone this week. So it's already our last service. But I think we've been blessed. I want to thank again Pastor Samuel for his invitation. I want to thank the local church for all this effort that was put together. There's a great blessing for that. This local church has been a blessing. People could come. వచ్చిన బయట నుంచి వచ్చిన ఇతర సంఘ ప్రజలందరికీ కూడా మరి ఈ స్థానిక సంఘం మరి చేసినటువంటి పరిచర్య and be blessed by the Lord. ప్రభు ద్వారా మీరు దీవించబడతారు. Amen. I will ask you to turn this morning in Luke chapter 4. లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయానికి ఉదయం మీరు మరి పేజీలు తిరగవేయాలని కోరుతున్నాను. I've been watching the little boys sitting in front since all the week. ఈ వారం అంతా కూడా నా ఎదుట కూర్చున్నటువంటి చిన్న బాలుడిని నేను చూస్తూ వచ్చాను. And I couldn't stop thinking of seeing myself. నన్ను నేను చూసుకోవడాన్ని నేను మరి ఆలోచన ఆపుకోలేకపోతూ ఉన్నాను. And so I thought just to show you a picture. నేను మీకు చిత్రం చూపించాలని నాకు ఆలోచన కలిగింది. But that was me. అక్కడ కూర్చుంది నేనే. At 12-year-old. 12 ఏళ్ల వయసులో. Sitting in front. నేను ముందు వరుసలో కూర్చునేవాడిని అలాగే. And you're sitting here today. ఈ రోజు ఇక్కడ నువ్వు కూర్చుని and you have no clue what God has in store for you. దేవుడు మీ కోసం ఏం దాచుంచాడో ఆ విషయం మీకు ఏ మాత్రం తెలియదు. And it's the same thing for the little girls in front. ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి చిన్న పిల్లల విషయంలో కూడా అంతే. This 12-year-old boy there, అక్కడ కూర్చున్న చూసారా 12 ఏళ్ల బాలుడు,
has no clue of the riches of God's plan. దేవుని ప్రణాళికలో ఉన్న మహదైశ్వర్యం ఏంటిదో ఆయనకి తెలియదు. I'm here today, కానీ ఈ రోజు ఇక్కడ చూస్తే but this is me. అది ఎవరంటే నేనే. And so when I was watching the young boy, నేను can you point out? yeah, the red one, the red shirt, that's me here. Yeah. అది ఎర్ర షర్ట్ లో ఉన్నారు కదా ఆయన. So that was my first youth camp. అది మొట్టమొదటిగా యవనస్తుల సమావేశం అన్నమాట. And I don't know what I was doing there. నేను అక్కడ అసలు ఏం చేస్తాను నాకు తెలియదు. My heart was not all in the service. నా యొక్క హృదయం అంతా కూడా అక్కడ కూడికలో ఏం పెట్టలేకపోయాను. Whatever you're going right now, ఇప్పుడు మీరు వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఏదైతే ఉంది ఇదంతా, God is greater than your situation. దేవుడు మీ పరిస్థితుల కన్నా కూడా గొప్పవాడై ఉన్నాడు. And he has a way to bring us at the right place. సరైన స్థలంలోకి తీసుకురావడానికి ఆయనకు ఒక విధానం ఉంది. And so I just wanted to give you this little picture. ఈ చిన్న చిత్రం మీరు చూడాలని నేను ఆశించాను. Amen. So may God bless the young people. దేవుడు యవ్వన బిడ్డలందరినీ కూడా దీవించును గాక. I have a heart for the young people. యవ్వన బిడ్డల పట్ల నాకు నా హృదయం తపిస్తుంటుంది. Because I still feel young. ఇంకా నాకు యవ్వనస్తుడే అనిపిస్తుంది నాకు. Let's turn into Luke chapter 4. లూకాసు వార్త 4వ అధ్యాయానికి మరి పేజీలు తిప్పుదాం. Luke chapter 4. లూకాసు వార్త 4వ అధ్యాయము. I want to say that it's been a great blessing, Brother Philip. సోదరుడు ఫిలిప్ గారిని కలిగి ఉన్న చాలా గొప్ప దీవెన అని నేను తెలియపరుస్తున్నాను. To get to know this man of God. ఈ దైవజనుడి గురించి విషయాలు తెలిసినప్పుడు and the good fellowship we had together. మంచి సహవాసం మేము కలిసి కలిగి ఉన్నాం. May the Lord bless you. ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Luke chapter 4. లూకాసు వార్త 4వ అధ్యాయము verse 18 and 19. 18 మరియు 19 వచనములు. The Spirit of the Lord is upon me. So this is Jesus when he got in the temple and took the roll. ఇది యేసుక్రీస్తు వారు మరి గ్రంథపు చుట్టను తీసుకుని మరి సమాజ మందిరంలోకి వెళ్ళినప్పుడు సంగతి ఇది. And he took the book of Isaiah. యెషయా గ్రంథాన్ని ఆయన చేతిలో తీసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత and he says, the Spirit of the Lord is upon me because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind. ప్రవక్త అయిన యెషయా గ్రంథం ఆయన చేతికి ఇవ్వబడును. ఆయన గ్రంథము విప్పగా ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది, బీదలకు సువార్త ప్రకటించుటకు ఆయన నన్ను అభిషేకించెను. చెరలోనున్న వారికి విడుదలను, గుడ్డి వారికి చూపును కలుగునని ప్రకటించుటకును, నలిగిన వారిని విడిపించుటకును, to preach the acceptable year of the Lord. ప్రభు యొక్క హితవత్సరం ప్రకటించుటకును ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు అని రాయబడి ఉన్న చోటు ఆయనకు దొరికింది. Let's bow our heads. తలలు వంచుకుందాం మనం. Lord Jesus, ప్రభుని యేసు, we are so blessed to be called your children. మీ పిల్లలుగా పిలువబడ్డాన్ని బట్టి మేము ఎంత ధన్యులమో. And it's such a blessing to be in your house this morning. ఈ ఉదయం మీ మందిరంలో ఉండడం కూడా నాయన ఎంతో గొప్ప ధన్యత. And we want to thank you for all the great blessings that you've given us this week. ఈ వారం అంతా మీరు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ఆశీర్వాదాలు బట్టి మీ కృతజ్ఞతలు మేము చెల్లిస్తుంటున్నాం. And this morning we just want to say once more, Lord. ఈ ఉదయం మరొకసారి మేము అంటున్నాం, మరొకసారి ప్రభువా, come again through your word. మీ వాక్యం ద్వారా మీరు వచ్చి and lead us in all truth by your Spirit. మీ ఆత్మ ద్వారా సర్వసత్యలకు మమ్మల్ని నడిపించండి. Take control over every spirit this morning. ఈ ఉదయం ప్రతి ఆత్మని మీ ఆధీనంలో ఉంచుకోండి. Because we want your Holy Spirit to be free to move. నీ పరిశుద్ధాత్ముడు స్వేచ్ఛగా కదలాడడం మా అందరికి అవసరం. We ask in Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో మేము అడుగుచున్నాం. Amen. Amen. You can be seated. మీరందరూ కూర్చోవచ్చు. My title this morning is The Law of Redemption. నా అంశం ఏంటంటే ఈ రోజు ఉదయము విమోచన ధర్మము లేదా నియమము. And my subtitle is A Way to Come Back. నా యొక్క మరి చిరు పాఠ్యాంశం ఏంటంటే తిరిగి రావడానికి ఒక మార్గం. So I want to continue in the same theme that we were all week. మనందరం కూడా ఈ వారం అంతా కూడా మరి ఇతివృత్తం మీద ఉన్నాం, దాని మీదే నేను మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతున్నాను. But then just to give it another angle. మరొక కోణంలో దాన్ని సమీపించే ప్రయత్నం చేద్దాం. To enrich whatever we've understood this week. ఈ వారం అంతా కూడా మనకి ఏం అర్థమైందో దాన్ని ఇంకొంచెం మనం ఎక్కువగా నేర్చుకున్నట్లు. And so we know that Jesus came on earth. మనకు తెలుసు యేసుక్రీస్తు వారు భూమి మీదకి వచ్చారు. And he gave his life on the cross. ఆయన శిలువలో తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశారు. So that his Holy Spirit could come in our life. దాని ద్వారా ఆయన పరిశుద్ధాత్మ మన జీవితాల మీదకి వచ్చినట్లుగా. And that his Holy Spirit could come in our hearts. పరిశుద్ధాత్మను మన హృదయాల్లోకి వచ్చినట్లుగా. To do all these things. ఈ కార్యాలన్నీ చేయడానికి. To heal the brokenhearted. ఎవరైతే నలిగిన హృదయం కలిగి వారు ఉన్నారో వారిని బాగు చేయడానికి. And I feel like this week you probably got a greater understanding of what that means. దానికి అర్థం ఏంటి అనే సంగతి ఈ వారంలో మీకు బాగానే వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. And to preach deliverance to the captives. మరి చెరలో ఉన్న వారికి విడుదల ప్రకటించడానికి వచ్చాడు. We can be captive of drugs.
మనము మరి మాదక ద్రవ్యాలకి బానిసలుగా ఉండొచ్చు, or alcohol, లేదా మరి మద్యపానానికి బానిసలుగా ఉండొచ్చు, captive of anger. మరి కోపానికే బానిసలు అయిపోయారు. But we also can be captives of our past. మన యొక్క మరి గతం లేదా మన యొక్క మరి భూతకాలం గురించిన విషయంలో కూడా మనము బానిసలు అయి ఉండొచ్చు. Captives of bad memories. మరి చెడ్డ జ్ఞాపకాల ద్వారా కూడా మనం బానిసలు అయి ఉండొచ్చు. And so he is sent also to recover sight to the blind. ఆయన ఇది కూడా చెప్పారు, గుడ్డివారికి చూపుని ఇవ్వడానికి వస్తాను. And I believe we're talking about physical blindness. మనం మాట్లాడుతుంది మరి కంటికి మరి దృష్టి, మరి ఇప్పుడు భౌతికపరమైన దృష్టి గురించి. But above all we're talking about spiritual blindness. ఆత్మ సంబంధమైన గుడ్డితనం గురించి కూడా మనం మాట్లాడుతున్నాం. Where before God came in our life we couldn't see our life. దేవుడు మన జీవితంలోకి రాకముందు మన జీవితాలు మనం చూసుకోలేని గుడ్డితనంలో ఉన్నాం. We couldn't see our situation. మన పరిస్థితులు ఏంటో చూసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాం. And I think this week we got a greater understanding ఈ వారం మనకి గొప్ప అవగాహన వచ్చింది ఈ విషయంలో నేను అనుకుంటున్నాను. that we were blind about some areas of our life. మన జీవితంలో కొన్ని ప్రాంతాల విషయంలో మనం గుడ్డిగానే ఉన్నాము. But God wants to bring a light to these areas of our life. మన జీవితాల్లో ఆ ప్రాంతాలు ఏవైతే మిగిలి ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా దేవుడు So we అనుకుంటున్నాడు. could see. మనం చూడాలి అని భావిస్తున్నాడు దేవుడు. And then we can be set free. మనం కూడా అక్కడి నుంచి విడుదల పొందాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. And so in recovering of sight, మరి ఆ దృష్టిని తిరిగి ఇవ్వడం అని అంటే we are set at liberty them that are bruised. మరి నలిగిన హృదయము గల వారిని విడిపించుటకు అని మనం చూస్తున్నాం. Bruise is another way for hurt. మరి నలగగొట్టబడ్డం అంటే ఏదో కాదు, గాయం జరిగిందని మరొక మాటలో చెప్పడం అది. And to preach the acceptable year of the Lord, ప్రభు యొక్క హితవచనం ప్రకటించుటకును, which is the trumpet of the jubilee. అదేంటంటే సునాద సంవత్సరపు బోర అయి ఉన్నది. And we're going to talk a little bit about that this morning. దాని గురించి కూడా ఈ ఉదయం కొంత మనం మాట్లాడనై ఉన్నాము. Now Matthew 22:37 says, and this is a new scripture I've just added. No problem. Sorry. No problem. Matthew 22 verse 37. మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయము Jesus said 37వ వచనం. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. అందుకైన నీ పూర్ణ హృదయముతోను, నీ పూర్ణ ఆత్మతోను, నీ పూర్ణ మనస్సుతోను నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలననేది అని చెప్పాను. So I want to ask you a question this morning. ఈ ఉదయం నేను మీకు ప్రశ్న వేయాలని ఆశపడుతున్నాను. You think it's possible to love the Lord from a certain area of our heart, మన హృదయంలో కొంత భాగంతో ప్రభువుని ప్రేమించడానికి వీలు పడుతుందా? but that there's other areas of our heart that are still locked? మన యొక్క హృదయంలో కొన్ని భాగాలు ఇంకా మూత వేయబడి తాళం వేయబడి ఉంటే, This teaching this week ఈ వారం అంతా కూడా చేయబడిన బోధ ఏదైతే ఉందో was for God to unlock areas of our life. దేవుడు మన జీవితంలో మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి తలుపు తెరవడానికి. But then we need to ask the question, ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రశ్న వేసుకోవాలి. did the prophet did he teach ప్రవక్త బోధించాడా ఈ విషయం? that our heart మన హృదయము would have compartments, దాంట్లో మరి గదులు ఉంటాయి అని ప్రవక్త బోధించాడా? and that when we give our life to Jesus, ఎప్పుడైతే యేసువారికి మన జీవితాన్ని అప్పగిస్తామో we think that we gave our whole heart. మన హృదయం అంతా ఇచ్చేసామని భావిస్తాం మనం. But what you did కానీ మనం చేసింది ఏంటంటే is you వాస్తవానికి gave everything that was available. మీకు ఏదైతే మరి ఇవ్వడానికి యోగ్యంగా ఉన్నాయో అవే ఇచ్చారు మీరు. But God's purpose in our life కానీ దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి మన జీవితంలో అంటే is to conquer every areas of our heart. మన హృదయంలో ఉన్న ప్రతి గదిని ఆయన జయించాలనుకుంటున్నాడు. The prophet preached a message called Doors in the Door. ద్వారం లోపల ద్వారం అనే వర్తమానం ప్రవక్త బోధించడం జరిగింది. And in that message he says, ఆ వర్తమానంలో ఆయన ఏమంటూ ఉన్నారంటే, what if I invite you at my house and you come in the door? మీరు మరి నా గృహానికి ఆహ్వానం నా ద్వారా పొంది నా గృహంలోని కనుక మీరు ద్వారంలోంచి వస్తే, and you knocked at the door and I look outside. ద్వారాన్ని మీరు తట్టినప్పుడు నేను బయటికి చూచి, and yes, I said, yes, come in. నేను అన్నాను రండి లోపలికి మీరు అని ఆహ్వానించాను. But when you come in but now when you come in, ఎప్పుడైతే నువ్వు లోపలికి వచ్చావో, I don't want you meddling around in my house. నా ఇంట్లో నువ్వు అన్ని చోట్లకి తిరగడానికి నేను ఇష్టపడట్లేదు. You stand right there at the just to let him in. యేసువారిని లోపలికి రానిస్తాము. That isn't all of it. అది దాంతోటి సరిపోదు అంటున్నాడు. So to invite Jesus in our heart is just a beginning. యేసువారిని లోపలికి ఆహ్వానించడం అనేది కేవలం ప్రారంభం. But now Jesus wants to explore your house. కానీ యేసుక్రీస్తు వారు ఇప్పుడు వచ్చి ఏం చేస్తారంటే నీ ఇల్లంతటిని కూడా చూస్తాడు తనకి. He wants to visit your secret closet. నీకున్నటువంటి రహస్య గదులు కూడా ఆయన దర్శిస్తాడు. Because in the human heart there is many little doors. ఎందుకంటే మానవుని హృదయం లోపల అనేక చిన్న ద్వారాలు అనేటివి ఉన్నాయి.
And so he says, when I come in your house, ఆయన అంటున్నాడు, నేను ఎప్పుడైతే మీ ఇంటికి వస్తాను, if you welcome me in the door, నన్ను ద్వారంలోకి మీరు ఆహ్వానించి, and you say, come in, Brother Branham, I'm so glad to see you, నిన్ను చూడడం చాలా సంతోషంగా ఉంది సోదరు బ్రహ్మన్, లోపలికి రండి అని ఆహ్వానించి, and I'd say, well, it's a privilege for me to come into your house, నీ ఇంట్లోకి రావడం నాకు ఇది భాగ్యం అని నేను కూడా చెప్పి, oh, won't you come over and sit down, Brother Branham? వచ్చి మీరు కూర్చోండి సోదరు బ్రహ్మన్ గారు అని పిలిచి, Brother Branham, go through our house and make yourself at home. మీరు ఇంట్లో ఉన్నట్టుగానే భావించండి, ఈ ఇల్లంతా కూడా మీదన్నట్టే వెళ్ళి తిరిగి చూడండి. And then I go over to the refrigerator and get me one of those great big sandwiches. అప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తానంటే ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్నటువంటి మరి ఆ ఫ్రిడ్జ్ లో నుంచి శాండ్విచ్లు తెచ్చుకుంటాను నేను. And I take off my shoes and I go in the bedroom and I lay down. నేను ఏం చేస్తానంటే నా కాళ్ళకు ఉన్నటువంటి చెప్పల చేతను విప్పేసేసి బూట్ల చేతను నేను వెళ్ళి బెడ్రూమ్ లో పడక గదిలో విశ్రాంతి తీసుకుంటాను. So he says, I would have a great gastronomical jubilee. నేను మరి ఒక సునాద సంవత్సరాన్ని పిలుస్తాను, నేను అలాగూ ఆ యొక్క విశ్రాంతిని పొందుతాను. Because I felt welcome. నాకు ఎందుకంటే అక్కడ ప్రేమతో ఆహ్వానం దొరికింది. Therefore I'd appreciate if you made me welcome. నీవు నన్ను అలాగూ ఆహ్వానించినప్పుడు నేను నిజంగా అభినందిస్తాను. But if I went in your house and you told me you stand there at the door, కానీ నేను మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అక్కడే ద్వారం దగ్గరే నువ్వు నిలువు అని కనుక చెబితే, don't go meddling around, నువ్వు అటు ఇటు తిరగద్దు నా ఇంట్లో అని చెప్తే, you see, I wouldn't feel welcome. నాకు అక్కడ ప్రేమతో ఆహ్వానం దొరికినట్టు నేను భావించను. Now there's a little door when you come into the human heart. మీరు ఎప్పుడైతే మానవుని యొక్క హృదయంలోకి వస్తారో చిన్న ద్వారం ఉంటుంది. And we'll speak about a couple of them. దాని గురించి కొన్ని మాట్లాడతాం మనం. We don't have time to go through all these doors. అన్ని ద్వారాల్లోనికి మనం వెళ్ళడానికి మన సమయం లేదు. Because there is a lot of them. ఎందుకంటే అనేక ద్వారాలు అందులో ఉన్నాయి అంటున్నాడు. And we spend a week talking about many doors. మనం ఈ వారం అంతా కూడా అనేక ద్వారాల గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. But the prophet says, but when you're ready to open that door, మీరు ఎప్పుడైతే ఆ ద్వారాన్ని తెరవడానికి సిద్ధపడతారో ప్రవక్త అంటున్నాడు, and let him come in, ఆయన్ని లోపలికి రానియండి, he will clean it out for you. నీ కోసం ఆయనే దాన్ని శుభ్రంగా కడిగేస్తాడు. That's what we preached this week. ఈ వారం అంతా బోధించింది మనం అదే, is to do a clean out, అది లోపల నుంచి అది శుభ్రం చేసుకుంటూ రావడం, so that the Lord could conquer every aspect of our life. ప్రభు మన జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క కోణాన్ని జయించడానికి, our present, అది లేదా ప్రస్తుతము, our past, లేదా అవి గతంలో ఉన్న whatever we went through, మనం దేని ద్వారా వచ్చినా we can let Jesus in, యేసు వారిని మనం లోపలికి రానియొచ్చు, and fix all of that. వాటన్నిటి విషయంలో పరిష్కారం ఇవ్వనివ్వచ్చు. So I want to give you an example of how this works. ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ నేను ఇస్తాను. And so we're going to talk about the promised land. ఇప్పుడు మనం వాగ్దాన దేశం గురించి మాట్లాడదాం. So how many thinks that the promised land is a type of our heart? మన హృదయానికి వాగ్దాన దేశం సాదృశ్యం అని మీలో ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? Sometimes we see the prophet says the promised land is the Holy Ghost. కొన్నిసార్లు ప్రవక్త ఇలాగ అన్నం మనం వింటాం ఏంటంటే వాగ్దాన దేశం ఏదో కాదు పరిశుద్ధాత్ముడు అని. But the promised land is not the Holy Ghost somewhere. పరిశుద్ధాత్ముడు ఎక్కడో ఉంటే అది కాదు వాగ్దాన దేశం. The promised land is the Holy Ghost inside of you. నీ లోపల ఒకవేళ పరిశుద్ధాత్ముడు ఉంటే అది వాగ్దాన దేశం అయ్యి ఉన్నది. So the Holy Ghost inside of you, నీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్ముడు is your promised land. ఆయనే మీ వాగ్దాన దేశం అయి ఉన్నాడు. Amen. Amen. So we want to look at something here, and I did a drawing. ఇక్కడ నేను ఒక చిత్రపటాన్ని గీశాను, మనం దీన్ని చూడవచ్చు. For you to understand. మీరు దీన్ని గ్రహించడానికి. So the first step, we were all in Egypt. చూడండి, మొట్టమొదటిగా మనం అందరం ఐగుప్తు వాసులు అయి ఉన్నాం. Which is the world. అదేంటి లోక సంబంధమైనది. And then we crossed the Red Sea, which is the baptism. ఆ తర్వాత మనం ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటాం, అదేదో కాదు నీటి బాప్తిసం. Water baptism. నీటి ద్వారా పొందిన బాప్తిసం. And then we went through a desert. అప్పుడు మనం అరణ్యంలో ప్రయాణం చేశాం. Like Israel. ఎలాగంటే ఇజ్రాయెల్ వారు చేసినట్లే, where God told Israel, దేవుడు ఇజ్రాయెల్కి అక్కడ చెప్పాడు కదా, I will send you through the desert to see what was in your heart. నీ హృదయంలో ఏముందో పరిశోధించడానికి అరణ్యంలో యాత్ర పెట్టాను. Will you want to go back in the world in Egypt? మీరు ఐగుప్తుకి తిరిగి వెనక్కి లోకానికి వెళ్తారా? Or you're ready to press on until the promised land? లేదా వాగ్దాన దేశం వరకు మీరు దూసుకెళ్తారా? And then there was a Jordan. అప్పుడు యోర్దాన్ నది వచ్చింది. Which is the type of the death to self. అది మరణానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి సంగతి అయి ఉన్నది. And then there's the promised land. ఆ తర్వాత వాగ్దాన దేశం ఉంది. Now the promised land was a promise of God. ఇప్పుడు వాగ్దాన దేశం అనేది దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం అది. And God says, I will give you a land that flows with milk and honey. దేవుడు ఏమన్నాడంటే పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశాన్ని నేను మీకు ఇవ్వబోతున్నాను. And when we think about that, దాని గురించి మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు we all want to go there. మనందరం అక్కడికి వెళ్ళాలని ఇష్టం ఉంటుంది. And we think when I go in the promised land, మనకు అనిపిస్తుంది అక్కడ వాగ్దాన దేశానికి I'll be able to rest. నేను అక్కడ విశ్రాంతి పొందొచ్చు. And eat honey. అక్కడ తేనె తాగొచ్చు. And drink some milk. నేను అక్కడ పాలు తేనె తాగొచ్చు అని అనుకుంటాను.
God says, I'm giving you the land. దేవుడు ఏమన్నాడు, నేను ఆ వాగ్దాన దేశం ఇచ్చేసాను It అన్నాడు. is all yours. అదంతా మీ సొంతం అని అన్నాడు. But there was a little detail. కానీ అక్కడ చిన్న మరి వివరణ And ఉంది. the detail is, అక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న వివరణ the land ఏంటంటే is occupied. ఆ దేశం అంతా కూడా ఆక్రమణలో ఉంది. So you're not going to rest in the promised మీరు land. వాగ్దాన దేశంలో విశ్రాంతి తీసుకోలేరు. Because the rest is the millennium. ఎందుకంటే విశ్రాంతి వెయ్యేండ్ల పాలన. The promised land is a battlefield. వాగ్దాన దేశం ఏంటంటే యుద్ధ రంగం అది. Where you will have to fight for every inch. అక్కడ ప్రతి అంగుళం కోసం నువ్వు యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. And so it looks, the promised land really look great here. ఇక్కడ చాలా గొప్పగా కనబడుతుంది మనకు వాగ్దాన దేశం ఇలా చూస్తే. We all want to go there. అక్కడికి వెళ్ళాలని ఆశపడుతుంది మనందరికి. But when I had this, ఎప్పుడైతే అక్కడ మరి ఇవి వస్తాయో you're like, well, బుర్రగొక్కుంటాం మనం, ఏం చేయాలి తెలియక. that's what the spies said. అదే అన్నది అక్కడ వేగులవారు. They're like, so there's 10 that says, no, we're not going there. 10 మంది ఏమన్నారంటే అసలు అక్కడికి వెళ్ళలేము మనం అని అన్నారు. They were afraid. భయపడ్డారు వారు. But there was 2 కానీ ఇద్దరు ఉన్నారు that had faith in their heart. విశ్వాసం వారి హృదయాల్లో ఉంది. And he says, we can conquer that. మనం తప్పక జయిస్తామని చెప్పారు. So these are all enemies. వీరందరూ ఎవరంటే శత్రువులై ఉన్నారు. And we need to conquer all those enemies. ఆ శత్రువులందరినీ మనం జయించాల్సిన అవసరం ఉంది. But this week we preached on, ఈ వారం అంతా మనం బోధించింది దేని మీద అంటే, who is your enemy? ఎవరు నీ శత్రువు? That's you. అది నువ్వే. All those strongholds, అక్కడ ఉన్నటువంటి బలమైన దుర్గాలన్నీ, it's all the problems you carry within inside of you. మీ లోపల మీరు మోసుకొచ్చేటువంటి చింత. But the weapon of God is mighty. కానీ దేవుని ఆయుధం ఎంత In శక్తివంతమైందంటే taking down strongholds. ఆ బలమైన దుర్గాల్ని కూలద్రోయగలిగిన శక్తి కలిగింది. But those strongholds, కానీ ఆ బలమైన దుర్గాలు it's not that you're fighting demons. మీరు దెయ్యాలతో యుద్ధం చేయడం కాదు అది. The prophet didn't say my worst enemy is Satan. ప్రవక్త ఇలాగా లేదు, నాకు బద్ధ శత్రువు సాతానుడు అని. My worst enemy is the demons. నా బద్ధ శత్రువులు దురాత్మలు అని చెప్పలేదు ఆయన. He says, no, my worst enemy is myself. ఆయన అన్నాడు నా బద్ధ శత్రువు ఎక్కడంటే నేనే అన్నాడు ఆయన. And so we've studied yesterday morning నేను ఉదయం కూడా మనం ధ్యానం చేసింది ఏంటంటే, that in standing in the gap, ఆ యొక్క ఎడలో నిలబడ్డ who was the greatest enemy of the ministry of the prophet? ప్రవక్త యొక్క పరిచర్యకి అతి గొప్ప శత్రువు ఎవరో చూసాము. It was himself. ఆయన ఎవరన్నాడంటే నేనే అన్నాడు. And his hurt. ఆయన యొక్క గాయాలు, And his complexes. ఆయనకున్నటువంటి మరి And సంశ్లిష్టతలు, this would have ruined his marriage. ఇది ఆయన వివాహాన్ని చెడగొట్టేది. This would have ruined his ministry. ఆయన యొక్క పరిచర్యను చెడగొట్టేది. But Jesus said, కానీ యేసు వారు అన్నారు, I came to heal the brokenhearted, నలిగిన హృదయం గల వారిని బాగు చేయడానికి నేను to వచ్చాను. set the deliverance to the captive, ఆ చెరలో ఉన్న వారికి విడుదల ఇవ్వడానికి, captives of yourself, మిమ్మల్ని మీరు ఉన్నటువంటి మీ చెరలో నుంచి మిమ్మల్ని, and to set at liberty them that are bruised. ఎవరైతే నలగొట్టబడ్డారో వారికి స్వేచ్ఛను ప్రకటించడానికి. So God came down కనుక దేవుడు ఎందుకు వచ్చాడంటే to heal his prophet, తన ప్రవక్తను స్వస్థపరచడానికి దిగి so వచ్చాడు. we could carry on. ఆయన కూడా ముందుకు సాగేటట్టుగా. And it reminds us of Elijah. ఏలియా గురించిన మరి జ్ఞాపకం మనకు వస్తుంది. When Jezebel bruised and threatened Elijah, ఎప్పుడైతే యెజబెలు ఏలియా మీద మరి పగ తీర్చుకోవడానికి మాటలు పలికిందో, Elijah went into a cave. ఏలియా ఏం చేశాడు? గుహలో దాక్కున్నాడు. And when he was in a cave, he wanted to die. ఎప్పుడైతే గుహలో ఉన్నాడు ఆయన అనుకున్నాడు నేను చనిపోతే బాగుండు ప్రభు అని. Which means he wanted to quit. దానికి అర్థం ఏంటంటే ఆయన పదవి విరమణ But చేయాలనుకున్నాడు. God came down కానీ దేవుడు రంగం మీదకి దిగి వచ్చాడు. and fed his prophet, తన ప్రవక్తకు ఆహారం పెట్టాడు. took care of his prophet, ప్రవక్తకి ప్రేమను చూపించాడు. and then he gave him a new purpose. తర్వాత ఆయనకు నూతన ఉద్దేశాన్ని ఇచ్చాడు. And he was able to go for a new purpose in his ఆయన life. తన జీవితంలో నూతన ఉద్దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాడు. Many times in my life, అనేక సార్లు నా జీవితం లోపల when I thought it was the end of the ministry, ఇదిగో నా జీవితం నా పరిచయం ఇదే ముగింపు అనుకున్నప్పుడు, when I wanted to quit, నేను ఎప్పుడైతే పదవి విరమణ it was చేయాలనుకున్నాను, just the beginning of a new chapter. అది ఒక నూతన అధ్యాయానికి తెరంగేట్రం And చేసింది. in those low moments, ఆ యొక్క దీన క్షణాల్లో God wants to come down దేవుడు దిగి వచ్చేవాడు అక్కడికి, to revive you నన్ను ఉజ్జీవించాడు. and then to launch you with a new purpose. అక్కడి నుంచి నూతన ఉద్దేశంలో నన్ను మరలా And నిలబెట్టేవాడు. that's God's grace. అది దేవుని కృపై ఉన్నది. And without the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్ముడు లేకుండా we're not able to do that. మనం దాన్ని చేయలేం. ఆమేన్. So let's go back to the promised land. వాగ్దాన దేశానికి తిరిగి వెళ్దాం మనం. Now, who wants to go into promised land? ఎంతమంది వాగ్దాన దేశానికి వెళ్ళాలని ఆశ ఉంది? So we have this in imagination మన ఊహలో ఇది ఉంటుంది. that when we give our life to the Lord, ఎప్పుడైతే మన జీవితం ప్రభుకి ఇచ్చామో everything is done, అంతా అయిపోయింది, everything is over. అంతా సమస్తం If I receive the Holy Ghost, పరిశుద్ధాత్ముడు ఒకవేళ నేను పొందితే I am full and complete. నేను పరిపూర్ణం అయిపోయింది అని. In a sense, yes. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అవును. In the eyes of God, yes. దేవుడి దృష్టికి చూస్తే అవును.
But in the other angle, మరొక కోణంలో దాన్ని చూస్తే, you'll need to conquer every inch of it. నీవు ప్రతి అంగుళం కోసం యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం And it's ఉంది. like Jesus at the cross. ఎలాగంటే శిలువ దగ్గర యేసువారు, Jesus says it is finished. యేసువారు అన్నారు ఇది సమాప్తమైంది అని. And it was finished. నిజంగానే అది సమాప్తం అయింది. But we are still 2000 years later, 2000 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇంకా మనం and we're walking in the finished work. ఆ ముగించబడిన పనిలోనే నడుస్తూ ఉన్నాం. But we have to walk inch by inch. మనం అంగుళం నడుస్తూ వస్తున్నాం దాంట్లో. And conquer what Jesus said was finished. యేసువారు ఏదైతే ముగించబడింది అన్నారో దాన్ని జయిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. And so sometimes Christians think that when they receive the Holy Ghost, కొన్నిసార్లు క్రైస్తవుడు ఏమనుకుంటాడంటే నేను పరిశుద్ధాత్మను పొందినప్పుడు they think that it's over, అయిపోయింది పని అంతా అనుకుంటారు, that they can rest. వారు విశ్రాంతి పొందొచ్చు అని. And yes, you can rest. అవును, నువ్వు విశ్రాంతి పొందొచ్చును. But at the same time, you have to fight for every inch. కానీ అదే సమయంలో ప్రతి అంగుళం కోసం యుద్ధం కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. You're resting, నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నావు, because you don't have to work to be saved. నువ్వు రక్షించబడడానికి పని చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు నీకు. You're resting in God, నువ్వు దేవునిలో విశ్రాంతి పొందుతున్నావు, but you have a war to carry. కానీ నీవు చేయాల్సిన పని ఒకటి ఉంది, అది ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. So when God sent the the Hebrews in the promised land, ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేల్ హెబ్రీయులందరినీ కూడా మరి వాగ్దాన దేశానికి పంపించాడు, He told them, I will not drive them out from before thee in 1 year. నేను ఒక్క సంవత్సరంలోనే నీ ఎదుటి నుండి వారందరినీ నీకు విరోధంగా ఉన్నవారిని వెళ్ళగొట్టాను అన్నాడు. Lest the land come desolate and the beasts of the field multiply against thee. దేశం పాడై అడవి మృగములు నీకు విరోధంగా విస్తరింపకుండానట్లు అని అన్నాడు. And so God says, I'm not giving you the whole land in 1 year. దేవుడు ఏమన్నాడంటే ఒక్క సంవత్సరంలోనే వాగ్దాన దేశం అంతా నీకు ఇవ్వబోవడం లేదు నేను. Because God says you cannot handle it. ఎందుకంటే దేవుడు అన్నాడు నువ్వు దాని విషయంలో జాగ్రత్త వహించలేవు. But as you expand in the land, నీవు ఆ దేశంలో అలాగ అభివృద్ధి విస్తరిస్తూ ఉండగా, you're growing a character inside of you, నీ లోపల ఒక గుణ లక్షణం అభివృద్ధి చెందుతుంది. that you'll be able to rule on what you have. నీవేదైతే కలిగి ఉన్నావో దాన్ని నీవు దాన్ని ఏలగలుగుతావు. When I received the Holy Ghost, ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మను నేను పొందానో, if God had made me a pastor, దేవుడు నన్ను కాపరిగా చేస్తే, with many trips to do, అనేకమైనటువంటి పనులు with పెట్టి, a church to take care, సంఘం విషయంలో నేను శ్రద్ధ తీసుకోవాలి, and 5 children overnight, మరి రాత్రి 5 మంది పిల్లలు, I would have collapsed. నేను వెంటనే కూలబడిపోయేవాడిని. Because it was way too much. ఎందుకంటే నాకు 5 పిల్లలు, సంఘం అంతా చాలా భారం. So as we are growing spiritually, ఆత్మ సంబంధంగా మనం ఎదుగుతూ ఉండగా, we're taking up the land, మనం దేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటున్నాం. that belong to us. మనకి చెందిన దేశాన్ని But స్వాధీనం as we take the land, మనం ఆ దేశాన్ని స్వాధీనపరుచుకుంటుండగా, God is building a character inside of us. దేవుడు మన లోపల గుణ లక్షణాన్ని మలచుచున్నాడు. A character that's given only by victory. కేవలం విజయం ద్వారా మాత్రమే ఇవ్వబడగలిగే గుణ లక్షణం అది. The Holy Ghost is a gift. పరిశుద్ధాత్ముడు అంటే వరం ఆయన. But the character is a victory. కానీ గుణ లక్షణం అయితే విజయం అది. And that you cannot receive in 1 year. అది ఒక్క సంవత్సరంలోనే మనకు దొరికేది కాదు గుణ లక్షణం. But God says, little and little I will drive your enemy out. నేను మెల్లగా నీ శత్రువులను, నీకు విరోధులను అక్కడి నుంచి పంపిస్తాను, from before thee, నీ ఎదుటి నుండి వెళ్ళగొడతానన్నాడు. until thou be increased and inherit the land. నీవు ఆ దేశమును విస్తరించి దాన్ని స్వాధీనపరచుకునే వరకు క్రమక్రమముగా. So when God first called me in the ministry, ఎప్పుడైతే దేవుడు నన్ను మొట్టమొదటిగా పరిచర్యలకు పిలిచాడో, who was my enemy? ఎవరు నా శత్రువు అసలు? Was me. నేనే నా శత్రువు. I said, no Lord, I cannot preach. ప్రభువా నేను బోధించలేను. I am not called. నాకు పిలుపు లేదు. And then he said, you marry Esther. ఆయన అన్నాడు నువ్వు ఎస్తేరు వివాహం I ఆడు. says, no, I cannot marry her because I'm not a minister. నేను వివాహం చేసుకోలేను ఎందుకంటే నేను దైవజనుడు కాదు. So God is trying to give me my land. దేవుడేమో నా దేశాన్ని నాకు ఇద్దామని చూస్తున్నాడు. But I need to fight myself every inch of it. నేను నా అంతట నేనే యుద్ధం చేయాలి ప్రతి అంగుళం కోసం. God calls you to be something. దేవుడు నిన్ను ఏదో అవడానికి పిలిచాడు. And who creates the problem? సమస్యలు ఎవరు సృష్టిస్తారు చెప్పండి? You. నువ్వే సృష్టిస్తావు. We doubt. We doubt. We have doubt. మనం సందేహిస్తాం. We're not sure. మనం దాని పట్ల నిశ్చయిత కలిగి ఉండం. Gideon said, గిద్యోను అన్నాడు, I'm the smallest. నేను చిన్నవాడిని in my family. నా కుటుంబంలోనే నేను కనిష్ఠుడిని. And my family is the smallest in Israel. నా కుటుంబము, నా వంశము మరి ఇశ్రాయేలులో చిన్నది. He didn't want to enter into his call. తన పిలుపులోకి ఆయన అడుగు పెట్టడానికి ఇష్టం చూపలేదు. Because when you enter the promised land, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఆ వాగ్దానం you enter into your calling. నీ పిలుపులో నువ్వు
నువ్వు అడుగు పెడతావు. You enter into your inheritance. నీ స్వాస్థ్యంలో నువ్వు అడుగు పెడతావు. And there's a lot of land to conquer. మరి చాలా ఉంటుంది అక్కడ నువ్వు జయించాల్సిన విషయాలు. So when you give your life to the Lord, ఎప్పుడైతే మీ యొక్క మరి జీవితాన్ని ప్రభుకి and ఇస్తారో, you receive the Holy Ghost, పరిశుద్ధాత్మను ఎప్పుడైతే పొందుతారో, you establish in the promised land. నువ్వు వాగ్దాన దేశంలో స్థిరపడతావు. It looks like this. ఇదిగో ఇలా కనబడుతుంది అది. You establish your little farm and your little house. అక్కడ మీ చిన్న గృహాలు కట్టుకుంటారు, చిన్న మరి మంద పెట్టుకుంటారు. But there's enemies all around. కానీ శత్రువులు మాత్రం చుట్టూ ఇంకా పొంచి ఉన్నారు. And you have burning this stronghold. చూడండి ఈ యొక్క మరి దుర్గాల్ని మీరు కాలుస్తున్నారు. And you're ready to expand. మీరు విస్తరించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. But then just to make a link with what we've preached this week, ఈ వారం అంతా బోధించిన దాంతో నేను దీన్ని కలపడానికి, every stronghold, ప్రతి బలమైన దుర్గము కూడా represents something in your life నీ జీవితంలో ఏదో ఒకదానికి సాదృశ్యంగా ఉంటది. that you went through. నువ్వు ఇంతకు ముందు గతంలో వెళ్ళిన విషయాలే. Your depression spirit, మీకున్నటువంటి నిరాశ నిస్పృహ ఆత్మ, you've been abused, నీవు మరి వేధింపులకు గురైన we have విషయాలు, destroyed your personality, నీవు నీ యొక్క మరి వ్యక్తిత్వాన్ని పాడు చేసుకున్న సంగతులు. and when God is calling you to something great, దేవుడు ఏదో గొప్ప విషయం కోసం నేను పిలిచినప్పుడు you say, God, I cannot, దేవా నేను ఇలా చేయలేనా నువ్వు చెప్పిన సంగతి, because I'm broken, ప్రభువా నా గుండె పగిలి ఉన్నాను నేను, because I have no confidence in me, నా మీద నాకే అసలు ఆత్మ నమ్మకం లేదు అని చెప్పిన విషయం. and you're broken because you went through some bad experience, ఏదో ఒక చెడ్డ మరి దుర్ఘటన ద్వారా నువ్వు వచ్చావు కాబట్టి నువ్వు నలగొట్టబడ్డావు. and God wants you to overcome all those trauma. దేవుడు ఆ మానసిక గాయాలన్నిటి నుంచి నువ్వు బయటపడి జయించాలనుకుంటున్నాడు. And God wants to, because this is your heart, ఎందుకంటే ఇదంతా నీ హృదయమే. and these are all doors that God is knocking. దేవుడు తడుచున్నటువంటి ద్వారాలు ఏంటంటే అవన్నీ అయి ఉన్నాయి. And to my surprise, నేను ఆశ్చర్యపోయే రీతిగా when I say counseling, నేను ఎప్పుడైతే సలహాలు ఇవ్వడం అనే మాట చెప్పాను లేదా వ్యవహారం చేయడం, you have a word for that, counseling, okay? Yes, సలహా. So people are like, what is counseling? ప్రజలు అంటారు అసలు సలహాలు అంటే ఏంటి అని. So when you talk to message people, ఎప్పుడైతే మీరు వర్తమాన విశ్వాసులతో మాట్లాడతారో you need message word. నీకు మరి వర్తమాన వాక్యం కావాలి. So counseling in the message, వర్తమానంలో సలహాలు అంటే the prophet called that interviews. ప్రవక్త దాన్ని ఏమన్నానంటే మరి ఒక సమావేశ వేదిక అన్నాడు. And the prophet says, I had interviews today. నేను ఈ రోజు మరి సమావేశాలు కలిగి ఉన్నానంట. And in the interviews, మరి ఆ సమావేశంలో people would sit with the prophet, ఆయన మరి ప్రజలతో because they had issues in their life. ఎందుకంటే వారి జీవితంలో అలాంటి సమస్యలు ఉండేవి. They had strongholds వారికి బలమైన దుర్గాలు ఉండేవి that they could not overcome. వారు జయించలేనటువంటి మరి దుర్గాలు. Now there's an idea that are spreading in our church, మన యొక్క సంఘాల్లో మరి వస్తున్నటువంటి ఒక ఆలోచన ఏంటంటే that if you sit under the preaching of the word, మీరు వాక్యం యొక్క మరి బోధ కింద కూర్చునుండి it will automatically fix all your మీ problems. సమస్యలన్నీ దానంతట అవే సరైపోతాయనే భావన ఉంది. But I'm saying, the prophet said, కానీ ప్రవక్త నేను చెప్తుంది ఏంటంటే the people were sitting under the prophet's ministry, ప్రవక్త యొక్క పరిచర్య కింద కూర్చున్న ప్రజలే, but still ఇంకా the prophet says there are some issues ప్రవక్త అన్నాడు మీకు కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి that can only be fixed in the office. అవి కేవలం కార్యాలయంలో మాత్రమే పరిష్కారం దొరుకుతాయి. I don't have the quotes this morning because I didn't think I was saying ఈ that. ఉదయం నేను చెప్తానని నాకు తెలియదు కాబట్టి దానికి సంబంధించిన కోట్ నేను తేలేదు. But the prophet says, how many here want an interview? మీలో ఎంతమంది నాతో చర్చ కావాలని ప్రవక్త And అడిగాడు. he says, wow, everybody raised their hand. అందరూ కూడా వారి చేతులు ఎత్తితే ఆయన అన్నాడు అబ్బా ఇంతమందికి కావాలా అని. He says, then who don't want an interview? ఎంతమందికి ఇంటర్వ్యూ అక్కర్లేదు అని అడిగాడు ఆయన. So people had issues in their life, కనుక ప్రజలకి మరి వారి జీవితాల్లో అవసరతలు లేదా సమస్యలు ఉన్నాయి. and they were looking for help. వారి సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. And so the prophet was having interviews. కనుక ప్రవక్త ఎలాగూ చర్చ వేదికలు కలిగి ఉండేవాడు. But then at one point he said, ఒకానొక సమయం వచ్చేసరికి ఆయన అన్నాడు like Moses, ఎలాగంటే మోషే వలె I cannot see everyone. నేను అందరిని చూడలేని స్థితిలో ఉన్నాను. And so the prophet said, he didn't say, కనుక ప్రవక్త ఇలాగ అనలేదు, well, we need to stop all that because I cannot do it alone. నేను ఒంటరిగా చేయలేను కాబట్టి ఈ చర్చ వేదికలు బంద్ చేయండి అని అనలే. But the prophet says, you can go see those ministers. ఆయన అన్నాడు మీరు వెళ్ళి ఆ పరిచారకుల్ని కలవండి అని And చెప్పాడు. there's a quote where he names ministers in the room. అక్కడ మరి పేర్లతో మరి మినిస్టర్లు అంటే దైవ సేవకుల్ని ఒక్కొక్క గదిలో పెట్టి ప్రవక్త వారి పేర్లు ఎత్తి చెప్పాడు. And he says, you can go see these men, they will help you. అన్నారు ఇగో ఈ దైవజనుల దగ్గరికి మీరు వెళ్ళండి వీరు మీకు సహాయం చేస్తారని చెప్పాడు ప్రవక్త. So
The modern word is counseling. కనుక మరి ఆధునిక వాక్యము చర్చా వేదికలు పెట్టింది. But the message word is interviews. కానీ మెసేజ్ లో ఉన్నటువంటి మాట ఏంటంటే చర్చా వేదికలు, సమావేశ వేదికలు. And the prophet said, ప్రవక్త ఇలా కూడా అన్నాడు, because sometimes we think, well, of course everyone want to see the prophet. కొంతమంది అనుకుంటారు ఏమనంటే ప్రవక్తను అందరూ కలుసుకోవాలని ఆశ ఉంటది కదా అని. But the prophet says all those interviews were genuine needs. అవన్నీ కూడా నిజమైన అవసరతలు ఉన్నవే ఆ సమావేశ వేదికల్లో వచ్చేవారని ప్రవక్త అన్నాడు. So because preaching is general, ఎందుకంటే అక్కడ మరి ప్రసంగ వేదిక నుంచి చెప్పే బోధనలు కూడా సామాన్యంగా అందరికీ ఉంటాయి. and the Lord can heal you while you hear the preaching. మీరు వాక్యం విన్నప్పుడు దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు. But sometimes there's such a stronghold in people's life, కానీ కొన్నిసార్లు ప్రజల లోపల కొంత బలమైన దుర్గాలు ఉంటాయి, అవి that they need to sit with a man of God. వారు దైవజనునితో కూర్చుంటే తప్ప అవ్వవు. And even though there's no vision, వారికి దర్శనం లేకపోయినప్పుడు, దూరదృష్టి లేకపోయినప్పటికీ there's a discernment going on, అక్కడ మాత్రం వివేచన, ఆత్మవివేచన నడుస్తూ ఉంటది, where the Lord can lead us to help people. ప్రభు ప్రజలకి సహాయం చేయడానికి నడిపిస్తాడు అందులోకి. So this is something that God can do for us. దేవుడు మన కోసం చేయగలిగిన పనులు ఇది ఒకటి. Because God wants us to be set free. ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని విడుదల పొందాలని కోరుతున్నాడు. Of the abuse, అక్కడ ఉన్నటువంటి వేధింపుల of నుంచి, the violence, ఆ యొక్క మరి ఆ దాడుల నుంచి, whatever, or a depression spirit, మనకున్నటువంటి నిరాశ నిస్పృహ ఆత్మల నుంచి, whatever we went through. మనం వెళ్ళినటువంటి ఏ పరిస్థితులు కూడా అయినా. Now this is when we talk about we're making progress. మనం దీన్ని అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్నాము అని. But then at one point God blamed Israel, కానీ ఒకానొక సమయం వచ్చింది అక్కడ దేవుడు ఇశ్రాయేల్ మీద నింద వేశాడు. because they stopped conquering the land. ఎందుకంటే వారు దేశాన్ని స్వతంత్రించుకోవడం మానేశారు. They felt satisfied to be a Christian, మరి ఒక క్రైస్తవుడు సంతృప్తి చెంది ఉండిపోతే, that God has opened 2-3 doors, దేవుడు 2-3 ద్వారాలు తెరిస్తే, and we sit there and we are satisfied, అక్కడే కూర్చుని గనక మనం సంతృప్తిగా బ్రతికేస్తే, and we're not gaining new grounds, అక్కడ గనక ఇంకా దేశాన్ని స్వతంత్రించుకోకుండా ఉంటే, we're not building our character anymore, మన గుణలక్షణాన్ని ఇంకేం మార్చుకోకుండా అక్కడ ఆగిపోతే, we don't have any new victories, మనకేం నూతనమైన విజయాలు రాకుండా గనక ఉంటే, and then God blamed Israel, అప్పుడు ఇశ్రాయేలు మీద దేవుడు నింద వేశాడు. and Joshua said unto the children of Israel, అప్పుడు యెహోషువ ఇశ్రాయేలుతో ఇట్లనెను, how long are ye slack to go to possess the land, మీకు ఇచ్చిన దేశాన్ని స్వాధీనపరుచుకొని వెళ్ళకుండా మీరు ఎన్నాళ్ళు తడవు చేసేదరు, which the Lord God of your father hath given you. మీ పితరులైన దేవుడు యెహోవా మీకు ఇచ్చిన దేశాన్ని. And sometimes we think కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటాము that God has finished his work with us. దేవుడు మనతో పని అయిపోయిందని. That's a lie of the devil. అది సాతాను చెప్పే ఒక అబద్ధం. God still wants you to expand inside, దేవుడు నీ లోపల ఇంకా విస్తరణ చేయాలని కోరుతున్నాడు. to gain more faith, ఇంకా అధిక విశ్వాసం పొందుకోవడానికి, more trust in the Lord. ప్రభువునందు అధిక నమ్మకం ఉంచేటట్టు. If today ఈ రోజు కనుక ఒకవేళ you're saying, నువ్వంటే, well, the Lord cannot use me, ప్రభు నన్ను వాడుకోలేడు, there's not much God can do with me, దేవుడికి నాతో పెద్ద పనేం లేదు, I'm telling you, నేను మీకు చెప్తున్నాను, that needs to be conquered. అది ముందు జయించబడాల్సిన విషయం. This low self-esteem, ఏదైతే మనల్ని మనం తక్కువ అంచనా వేసుకునే స్థితి, of I cannot do much, నేను ఎక్కువ చేయలేను, and I'm the least in the నేను church. సంఘంలో అసలు కడవాడిని. This is what Moses was saying when he started his ministry. మోషే తన పరిచర్య ప్రారంభ దశలో చెప్పిన మాట ఇది. It's what Gideon was saying when he started his ministry. గిద్యోను కూడా తన పరిచర్య ప్రారంభించే ప్రారంభ దశలో చెప్పిన మాటలు ఇవి. But as you're maturing, నువ్వు పరిపక్వతలకు వెళ్తుండగా we should stop doing those childish things. మనం ఆ పిల్లల ఆటలు, పిల్లల పనులు చేయడం మానేయాలి. Well, I'm not much, నేను అంత పెద్దోడిని కాదు, I'm the least, నేను అందరిలో కడవాడిని. and we want to play humble, మనం దీనత్వమైన పాత్ర but పోషించాలి. this is not humility. కానీ ఇది కాదు దీనత్వం అంటే. This is a lack of faith. ఇదేంటంటే విశ్వాస కొరత, It's a lack of character. ఇది గుణలక్షణంలో కొరత. God made you more than overcomers, దేవుడు మిమ్మల్ని జయాశీలు కంటే అధికులుగా చేశాడు. and we should know by now మనం ఇప్పటికే తెలుసుకోవాలి ఆ విషయం. that God uses the weakest vessel. దేవుడు బలహీనమైన పాత్రనే వాడుకుంటాడు. That true perfect weakness, అది నిజమైన అసలైనటువంటి బలహీనత ఉన్న వ్యక్తి, they can be perfect strength. వారి ద్వారా బలమైన పరిపూర్ణ బలం వస్తుంది. Well, you can say, well, I'm not a person of many words. నేను ఎక్కువగా మాట్లాడలేని వ్యక్తిని కదా. Well, God doesn't need your word. దేవుడికి నీ మాట్లాడక్కర్లేదు. He said, I will anoint you the word. నేను మిమ్మల్ని అభిషేకిస్తాను వాక్యం కోసం అన్నాడు ఆయన.
I've learned now. నేను ఇప్పుడు నేర్చుకున్నది ఏంటంటే Sometimes I approach a meeting కొన్నిసార్లు కొన్ని సమావేశాలను and I don't know what to preach. ఏం బోధించాలో కూడా తెలియదు నాకు. And it's not because I don't have the material. నా దగ్గర సరుకు లేదని కాదు. It's just I don't know what God wants to say. దేవుడు ఏం చెప్పాలని చూస్తున్నాడు అది లేదు నా దగ్గర. I felt like that last night. అలాగే నాకు రాత్రి అనిపించింది. I've preached all week. నేను వారం అంతా బోధించాను. The family series is over. అక్కడ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి భాగాలు అయిపోయాయి. We have a regular Sunday morning. మనకి ఇప్పుడు మరి పునరుద్ధరణ దినం వచ్చేసింది. And I said, Lord, what do I do? నేను అన్నాను ప్రభువా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? I don't know what to do. ఏం చేయాలి నాకైతే తెలియదే అన్నా. I got hundreds of messages నా to దగ్గర preach. వందల వర్తమానాలు ఉన్నాయి బోధించాలి అంటే. But that's not important. కానీ అది కాదు నాకు ప్రాముఖ్యమైనది. I don't know what to say. ఏం మాట్లాడాలో తెలియని వ్యక్తిగా ఉన్నాను. But through years we learned కానీ సంవత్సరాల తరబడి నేర్చుకుంది ఏంటంటే that all we have to do మనం చేయాల్సిందంతా కూడా is report for duty. మనం ఆ పనికి వందనం చేసి నిలబడాలి. You have to be there. నువ్వు అక్కడ నిలబడి ఉంటే చాలు. And then God will enter in the scene. అప్పుడు దేవుడు రంగం మీదకి ప్రవేశిస్తాడు. But if we're doing well, I don't know. నాకు అసలు ఏం తెలియట్లేదని కనుక I don't want to go. నేను వెళ్ళాలని లేదంటే I'm weak. నేను బలహీనంగా ఉన్నాను. God says, stop this nonsense. దేవుడు అంటాడు ఈ చెత్తంతా మూతయ్య అంటాడు. Be a man of God. దైవజనుడుగా ఉండంటాడు. Be a woman of God. దేవుడికి కావాల్సిన స్త్రీగా ఉండు. Report for duty. నీవు ఆ పనిలో నిబద్ధతతో ఉండు. God doesn't want you to know what to do. నువ్వు ఏం చేయాలో దేవుడు తెలుసుకోవాలని కోరట్లేదు. He will let you know in season. ఆయన కాలం వచ్చినప్పుడు తెలియపరుస్తాడు ఏం చేయాలి అనేది. So last night I prepared a little bit. గత రాత్రి కొంత సిద్ధపడ్డాను. But I was not satisfied. కానీ దాంతో నాకు సంతృప్తి లేదు. I knew within my heart there's more. నా యొక్క హృదయంలో లోపల తెలిసి ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంది ఏదో. And then I woke up this morning. ఈ ఉదయం కూడా లేవడం జరిగింది. And I was having fellowship with my wife. నా యొక్క భార్యతో సహవాసంలో And as మాట్లాడుతూ we're talking about the meeting, మేము కూడికల గురించి మాట్లాడుతూ ఉండగా and suddenly something dropped. ఏదో ఒకటి నా గుండెలో And వేయబడింది. this is what I'm preaching right now. ఇదిగో ఇప్పుడు నేను బోధిస్తుందంట అదే. But it came an hour or 2 hours before the service. మరి అది ఎప్పుడు వచ్చిందంటే గంట 2 గంటల ముందే వచ్చింది గుడికి. God is never late. దేవుడు ఎప్పుడు ఆలస్యంగాడు. So we have to be confident మనం నమ్మకంగా ఉండాలి. ఆత్మ నమ్మకం. to move forward. ముందుకు సాగాలి అని. Even though we don't know what we're going to do. ఏం చేయబోతున్నాం తెలియకపోయినప్పటికీ God will, you know, when Israel left Egypt. ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేలు ఐగుప్తు దేశం నుంచి వచ్చారో And when they spied the country of the promised land. ఎప్పుడైతే వాగ్దాన దేశాన్ని వేగు చూడడానికి వెళ్ళారో When they saw Jericho. ఎప్పుడైతే ఎరుకోని చూశారో And the big walls. అక్కడ పెద్ద గోడ చూశారు. There's 10 spies. They say we cannot do it. అక్కడ వారు అన్నారు వేగుల వారు ఏంటంటే మనం దాన్ని చేజిక్కించుకోలేము. And the reason why they said that. ఎందుకు ఆ మాట వారు అనాల్సి వచ్చిందంటే It's because they didn't know how to conquer that city. ఎందుకంటే ఆ పట్టణాన్ని ఎలా చేజిక్కించుకోవాలో జయించాలో వీరికి But తెలియదు. the 2 other spies. కానీ ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రం వేగుల వారు Joshua and Caleb. యెహోషువ కాలేబులు ఇద్దరు కూడా అన్నారు. They knew. వారికి తెలుసు ఆ That విషయం. if we show up in front of Jericho. యెరికో ఎదుటి కనుక మీరు నిలబడితే God will reveal the plan. దేవుడు అక్కడ ప్రణాళిక బయలుపరుస్తాడు. He will tell us how we need to do this. ఆయనకి తెలుసు ఎలా చేయాలో అలా చెబుతాడు మాకు. God is not about to forsake you. దేవుడు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టాలని కాదు ఉద్దేశం. And so we have to solve those conflicts in our lives. మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆ సంక్లిష్టతలన్నీ మనం పరిష్కారం చేసుకోవాలి. I'm afraid. నాకు భయం ఉంది. People don't like me. ప్రజలకు నేను ఇష్టం కాదు. People will think that I'm trying to do something by myself. నాకు నేను ఏదో చేస్తున్నానని ప్రజలు అనుకుంటారు. And we have all those thoughts running on. అవన్నీ ఆలోచనలు మనలో నడుస్తూ ఉంటాయి. And those thoughts come from somewhere. ఆ ఆలోచనలన్నీ వచ్చినాయి వేరే చోట నుంచి. Those thoughts come from your past. ఆ ఆలోచనలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? నీ గతంలో నుంచి వచ్చాయి. And I agree, the past is the past. నాకు తెలుసు గతమే అది. We don't want to dwell on that. మనం దాని మీద బ్రతికే వాళ్ళం కాదు. But when your past is tormenting you now, కానీ నీ పాత గతం వచ్చి కనుక ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతాన్ని హింసిస్తుంటే then you have to go in the past. అప్పుడు నువ్వు గతంలోకి తప్పకెళ్ళాలి. And unroot whatever is hindering you. అక్కడిని నాటకపరిచే దాన్ని వేర్లతో పెకలించాలి. Dip it in the blood of Jesus. యేసుక్రీస్తు రక్తంలో దాన్ని ముంచాలి. So you can walk free and be able to move on. నువ్వు స్వేచ్ఛగా విడుదల పొంది ముందుకు నడుచున్నట్లు. Hallelujah. ఆమేన్. So God wants us to move on. దేవుడు మనల్ని ముందుకు సాగాలని కోరుతున్నాడు. Now there's a law of redemption in the Bible. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో విమోచన ధర్మం ఒకటి ఉంది. In the book of Leviticus. లేవియ కాండము. And if you've been Christian for many years, అనేక సంవత్సరాల తరబడి మీరు క్రైస్తవులు కనుక అయితే we need to understand the law of redemption. మనకి విమోచన ధర్మం ఏంటో అర్థం అయిపోతుంది. And the law of redemption applies. విమోచన ధర్మం దేనికి సంబంధించిందంటే that this land is yours. ఈ దేశం అంతా మీది అనే దానికి And సంబంధించి. God is giving you all of it. దేవుడు ఇదంతా మీకు ఇచ్చేశాడు.
But there was a law in Israel. కానీ ఇజ్రాయెల్లో ఒక ధర్మం కూడా ఉంది. That if your life, this is Leviticus 25 verse 8. లేవియ కాండము 25వ వచనం. No, let's read first verse 23. మనం 23వ వచనాన్ని మొదటిగా ధ్యానం చేసుకుందాం. So in verse 23, 23వ వచనంలో చూసినట్లయితే it says the land shall not be sold forever. భూమిని శాశ్వత విక్రయము చేయకూడదు. For the land is mine, for ye are stranger and sojourners with me. ఆ భూమి నాదే, మీరు నా యొద్ద కాపురమున్న పరదేశులు. And in all the land of your possession ye shall grant a redemption for the land. మీ స్వాస్థ్యమైన ప్రతి పొలము మరల విడిపింపబడినట్లుగా దాన్ని అమ్ముకొనవలెను. If that brother be waxen poor and hath sold away some of his possession, and if any of his kin come to redeem him, they shall he redeem that which his brother sold. నీ సహోదరుడు బీదవాడే తన స్వాస్థ్యంలో కొంత అమ్మిన తర్వాత అతనికి సమీప బంధువుడు విడిపింప వచ్చినట్లా తన సహోదరుడు అమ్మిన దాన్ని అతడు విడిపించును. And if the man have none to redeem it, and himself to be able to redeem it, అయితే ఒకడు సమీప బంధువుడు లేకయే దాన్ని విడిపించుకుంటూ కావాల్సిన సొమ్ము సంపాదించిన ఎడలా, just skip to verse 28 for a matter of time. మనం సమయాన్ని ఆదా చేయడానికి 28కి వెళ్ళిపోతాం. But if ye are not able to restore it to him, then that which is sold shall remain in the hand of him that had bought it until the year of the jubilee. అతనికి దాన్ని రాబట్టుకొనవలసిన సొమ్ము దొరకని ఎడల అతడు అమ్మిన సొత్తు సునాద సంవత్సరం వరకు కొనిన వాని వశంలో ఉండవలెను. సునాద సంవత్సరం అది ప్లీజ్. And in the jubilee it shall go out, and he shall return unto his possession. సునాద సంవత్సరం అది తొలగిపోవును, అప్పుడు అతడు తన స్వాస్థ్యం మరలా పొందును. And so in verse 8 and until 13, 8 నుంచి మరి 13వ వచనం వరకు చూస్తే here it explained the law of jubilee. ఇక్కడంతా కూడా సునాద సంవత్సరం గురించినటువంటి వివరణ ఉంటుంది. And so let me explain how this works. ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో నన్ను వివరించనివ్వండి. In Israel, ఇజ్రాయెల్ దేశం లోపల God never wanted them to lose their possession, their inheritance forever. దేవుడు వారి యొక్క స్వాస్థ్యాన్ని నిత్యము కోల్పోయేటట్టు ఉండకుండా ఒక నియమాన్ని పెట్టాడు. And so God knew that there would be difficult time in the promised land. మరి దేవుడికి తెలిసి ఏంటంటే వాగ్దాన దేశంలో కొన్ని కష్ట సమయాలు వస్తాయి. There could be a famine. అక్కడ కరువు వస్తుంది. There could be difficult times. అక్కడ కష్ట సమయాలు వస్తాయి. Where you got broke. అక్కడ నీకు మరి నీ హృదయం నలిగిపోతుంది. And you needed to sell some of your land. నీవు నీ యొక్క భూమిలో కొంత భాగం అమ్మాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. Which means that you were basically losing ground. దానికి అర్థం ఏంటంటే నీవు నీ యొక్క భూమిని కొంత నష్టపోతున్నావు. Through trials, అవి శ్రమల ద్వారా కావచ్చు, and defeat, అవి ఓటమి ద్వారా కావచ్చు, or season of your life where everything seems to fall apart. అక్కడ మరి అన్ని కూడా చిన్న భిన్నమైన పరిస్థితులు వచ్చి మరి నీ జీవితంలో ఆ కరువు వచ్చినప్పుడు, but God had provided a law, కానీ దేవుడు అక్కడ ఒక నియమాన్ని పెట్టాడు, that whatever you've lost, నీవు ఏదైతే నష్టపోయావో దానంతా be found back, అదంతా తిరిగి నువ్వు తెచ్చుకోవచ్చు with the law of the jubilee, ఆ యొక్క సునాద సంవత్సరం అనే ధర్మం ద్వారా. So it means that when they were selling their land, దానికి అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వారి యొక్క భూమిని అమ్మేస్తారో, the price of the land was how many years was left to the jubilee. అది మరి సునాద సంవత్సరానికి ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు మిగిలిన్నాయి అనేది వెలకట్టి ఇవ్వాలి. Because when the trumpet of jubilee sounded, ఎప్పుడైతే సునాద సంవత్సరం బోర మోగుతుందో, you were able to return to what if you lost. నీవు ఏదైతే నష్టపోయాదో అంతా కూడా నువ్వు చెల్లించగలగాలి. And it was returned freely to you. అది నీకు ఉచితంగా తిరిగి మరలా అతను అప్పగించాల్సిన పరిస్థితి. So the prophet says in return and jubilee, ప్రవక్త అంటున్నాడు సునాద సంవత్సరముకి మరి తిరిగి వచ్చుట అనే వర్తమానం. If somehow or other the individual lost their inheritance that was given to them by God, దేవుని ద్వారా అనుగ్రహించబడిన స్వాస్థ్యం ఎవరైనా ఒకరు వాగ్దాన దేశంలో నష్టపోయినట్లయితే, there come a year of jubilee that called the jubilee year. ఒక సంవత్సరం వస్తుంది వారికి, అది సునాద సంవత్సరం అని పిలువబడుతుంది. Skip the next paragraph. And in this jubilee every man that had lost his inheritance by some means, ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఏదైనా మరి కష్టం చేత తన యొక్క భూమిని గనక నష్టపోతే ఈ సునాద సంవత్సరంలో, and if he was a freeborn and a true blood Israelite, no matter who held the possession, he had to go back to him for free. అక్కడ మరి ఒకవేళ గనకైనా స్వేచ్ఛగా పుట్టిన వ్యక్తి లేదా ఇజ్రాయెల్ రక్త వంశం అయితే అతను ఎవరైనా అవసరం లేదు, అతని ఆస్తి దగ్గరికి ఆయన ఉచితంగా తిరిగి వెళ్ళవచ్చు. He didn't have to pay a thing. ఆయన ఒక పైసా కూడా చెల్లించాల్సి అక్కర్లేదు. He didn't have to do a thing but just stop what he was doing and go back to his inheritance. ఆయన ఏమీ చేయనక్కర్లేదు, చేస్తున్న పనిని ఆపివేసి తన స్వాస్థ్యం దగ్గరికి తిరిగి వెళ్ళిపోవచ్చు. So he had a right to do this. ఆయన అలా చేయడానికి హక్కు కలిగి ఉన్నాడు.
చెప్తున్నాడు. Because by grace what he had inherited. ఆయన మరి దేవుని కృపను బట్టి ఆయన స్వాస్థ్యాన్ని పొందుకున్నాడు. So the last paragraph he says what a picture it gives us tonight of the church in the last days. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి అంచె దిన సంఘముకి అది ఎలాంటి విధమైన చిత్రాన్ని ఇస్తూ ఉంది అని ప్రవక్త అంటున్నాడు. You see what a man can do and then you see what God does. మీరు చూస్తున్నారు మనుషుడు ఏం చేయగలుగుతాడు, దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అని. Now he says now a man and his family could go back to their original inheritance. ఇప్పుడు మరి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తన యొక్క సొంత మరి ఆ స్వాస్థ్యానికి తిరిగి వెళ్ళవచ్చును. So the trumpet is the gospel. మరి ఆ సువార్త ఏదో కాదు గాని ఆ బోర అయి ఉన్నది. And when they hear it, ఎప్పుడైతే దాన్ని వారు వింటారు సువార్తని, and they know what it means, దానికి అర్థం ఏంటో వారికి తెలుస్తుంది. and they know that that's their inheritance, అది వారి స్వాస్థ్యం అనే సంగతి వారు ఎరిగే ఉంటారు. no matter where they're lost, వారు ఎక్కడ అది కోల్పోయారు అనేది పట్టింపు కాదు, how far they went back, ఎంత దూరం వారు వెళ్ళిపోయారు దాని నుంచి అనేది కాదు. whatever they had to do, వారు చేయాల్సిందంట ఏంటి అంటే they had the privilege వారికి ఒక to come and receive again their inheritance. వారి స్వాస్థ్యాన్ని తిరిగి పొందుకోవడానికి వారికి భాగ్యం ఉన్నది. The whole family could come and receive their inheritance. కుటుంబం అంతా కూడా తిరిగి వచ్చి వారి స్వాస్థ్యంలో వారు నివాసం చేయొచ్చు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So but you need to know what it means. కానీ దానికి అర్థం ఏంటి అనే సంగతి అయితే నీకు తెలియాలి. You need to know what it means when Jesus died at the cross. యేసు వారు శిలువలో ప్రాణం పెట్టినప్పుడు ఏమైంది అనేది నీకు తెలియాలి. Sometimes we say he paid for our sins. కొన్నిసార్లు మనం ఏమంటామంటే మన పాపాల కోసం ఆయన వెల చెల్లించాడు. And this is true. ఇది సత్యమే. So but what it creates in our mind, కానీ అది మన మనసులో ఏం తయారు చేస్తుందంటే, is that he forgives for everything bad thing I done. నేను చేసిన ప్రతి చెడ్డ పనికి ఆయన చెల్లించాడు. And if we stop there thinking that's the cross, that's all it is, అదే అంతా సిలువ చేసిన పని అని కనుక మనం అక్కడ ఆగిపోతే, then we're missing the most important thing. అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన సంగతి ఒకటి మనం కోల్పోతున్నాం. Because the cross, ఎందుకంటే సిలువ was about to restore everything that you have lost. నువ్వు నష్టపోయిన యావత్తు నీకు తిరిగి ఇవ్వడానికి. Forgiveness for sin is just a portion of it. కేవలం పాప క్షమాపణ అనేది అందులో భాగం మాత్రమే. So that's why we need to know what it means. దానికి అర్థం ఏంటి అనేది మనం అందుకే తెలుసుకోవాలి. And we need to know what's the inheritance. స్వాస్థ్యం అంటే ఏంటో కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. Your inheritance నీ స్వాస్థ్యం is God wants to restore you. దేవుడు నీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు. Restore your faith. నీ విశ్వాసాన్ని తిరిగి ఇవ్వాలని. Restore your joy. నీ యొక్క సంతోషాన్ని తిరిగి ఇవ్వాలి. Restore your peace. నీ సమాధానాన్ని తిరిగి ఇవ్వాలని. He wants to heal you from anxiety. నీకున్న ఆందోళన నుంచి స్వస్థపరచాలనుకుంటున్నాడు. From nervousness. నీకున్నటువంటి ఆందోళన నుంచి, He ఒత్తిడి wants నుంచి. to give you back everything that you have lost. నీవు నష్టపోయిన యావత్తు నీకు తిరిగి ఇవ్వాలని దేవుడు But you కోరుతున్నాడు. need to know that. కానీ ఆ విషయం నీకు తెలియాలి. Because if you don't know, ఎందుకంటే నీకు తెలియలేకపోతే then you stay and say thank you Lord for forgiving my sins. నా పాపాలు క్షమించినందుకు మాత్రం నీ కృతజ్ఞతలు ప్రభువా అని చెబుతూ, But you have no joy. కానీ నీకు సంతోషం ఉండదు, You have no peace. నీకు సమాధానం ఉండదు, You have no confidence in yourself. నీ మీద నీకే ఆత్మనమ్మకం ఉండదు. The Bible says love your wife or your neighbor as you love yourself. పరిశుద్ధ గ్రంథం అంటుంది నీ పొరుగువాడిని నిన్ను వల్ల నీ పొరుగువాడిని ప్రేమించు అని. So if you want to have a true love for your neighbor, నీ పొరుగువాడి పట్ల నీకు నిజమైన ప్రేమ కావాలి అంటే God needs to restore you to you. దేవుడు నిన్ను నీకు పునరుద్ధరించాలి. God wants to heal you in your own eyes. నీ కంటి దృష్టిలో నిన్ను దేవుడు స్వస్థపరచాలి. But people think that confidence is pride. కానీ ప్రజలు ఏమనుకుంటారంటే ఆత్మనమ్మకాన్ని గర్వంగా చూస్తారు. But pride and confidence is not the same thing. ఆత్మనమ్మకము గర్వం రెండు వేరు వేరు విషయాలు. Pride is thinking about something that you are not. నీవు గర్వం అంటే ఏంటంటే నువ్వు కానిదేదో అయ్యాను అని నువ్వు ఊహించుకోవడం. You're pretending you're something but it's not the truth. That's pride. నువ్వేదో గొప్పోడు అయిపోయావని అనుకుని ఊహించుకోవడమే గర్వం. But confidence, కానీ ఆత్మనమ్మకం అంటే is knowing who you are. నువ్వు ఎవరనే సంగతి తెలుసుకోవడం ఆత్మనమ్మకం. And we are sons and daughters of God. మనం ఎవరంటే దేవుడు కుమారుడు కుమార్తెలమై ఉన్నాం. And every footprints is possession. మనం వేసే ప్రతి అడుగు కూడా మన స్వాస్థ్యమై ఉన్నది. Like my wife keeps saying, ఎలాగంటే నా భార్య అలా తరచు అంటారు. my wife keeps saying, I believe in my prayers. నా భార్య అంటారు నా తరచు నా ప్రార్థన మీద నాకు నమ్మకం ఉంది. And people could say, well, she's so proud of ప్రజలు herself. ఏమంటారంటే ఆమె తన గురించి గర్విష్టి. No, that's not what it means. కానీ దానికి అర్థం అది కాదు. If you say I believe in my prayer, is that I understand my authority. నా ప్రార్థన మీద నాకు నమ్మకం ఉందంటే నా
అధికారాన్ని నేను అర్థం God has చేసుకున్నానని. given us the authority. దేవుడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? అధికారం ఇచ్చాడు ఆయన. And Christians who know their position, ఎవరైతే క్రైస్తవుల వారి స్థానం ఎరుగుంటారో people think they are proud. ప్రజలు అనుకుంటారు ఇతను గర్విష్టి అని. That's what David's brother said to David. దావీదు అన్నలు అదే అన్నారు, నువ్వు గర్విష్టి అని. When David came into camp, ఎప్పుడైతే దావీదు అక్కడికి వచ్చాడు యుద్ధం జరిగే స్థలానికి, why are you all defeated? ఎందుకు మీరు అందరూ ఓటమి పాలయ్యారు అని This అడిగాడు. Goliath is nothing. ఆ గొల్లియాతు అసలు ఏం కాదు, ఉట్టోడు God అన్నాడు. can destroy Goliath. దేవుడు గొల్లియాతును నాశనం చేస్తాడు But అన్నాడు. his brothers were all defeated in fear. కానీ తన సహోదరులందరూ గుండెలు చెదిరి పైన ఉన్నారు. And they said to David, వారు అన్నారు దావీదు తోటి, well, we know you're just pride. నువ్వు గర్వంతో వచ్చావు ఇక్కడికి అని అన్నారు. You're full of yourself. నీకు పూర్తిగా అంటే నువ్వు గర్విష్టివి ఇక్కడికి So వచ్చావు. this is just pride. ఇది గర్వము అని అన్నారు. So for someone who doesn't know his position, ఎవరైతే తన స్థానం ఏంటో ఎరగరో వాళ్ళకి, they think that someone who knows his position, he's proud. ఎవరైతే ఒక వ్యక్తి తన స్థానాన్ని ఎరిగాడో ఆ వ్యక్తి గర్విష్ఠులా కనబడతాడు. David didn't do it in pride. కానీ దావీదు గర్విష్ఠై చేయలేదు ఆ పని. He was doing it in faith. కానీ ఆయన విశ్వాసాన్ని పట్టుకుని చేస్తున్నాడు. Because he knew the power of Almighty God. ఎందుకంటే సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడి శక్తి తెలుసు ఆయనకి. And he had experience in God back in the desert. ఆయనకి అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడే దేవుడితో అనుభవాలు ఉన్నాయి. And so he was more than overcomer. ఆయన ఎవరంటే జయశీలుడు కన్నా అది కూడా ఉన్నాడు. And this is what God wants us to be. దేవుడు మనం ఇలాగ అవ్వాలని కోరుతూ ఉన్నాడు. He wants us to move forward with confidence. మనం ఆత్మ నమ్మకంతో ముందుకు సాగాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. And whatever you've done, మీరు ఏదేదైతే చేశారో, sometimes people backslide. కొన్నిసార్లు ప్రజలు ఏం చేస్తారు? పడిపోతారు. They turn cold with God. వారు దేవుడితో చల్లబడిపోతారు. And then their marriage falls apart. వారి యొక్క కుటుంబం చిన్నభిన్నం అయిపోతుంది. And their children doesn't talk to them anymore. వారి పిల్లలు కూడా వారితో సంభాషణ చేయరు. And then we feel guilty. అప్పుడు మనకి నిందాభావం వచ్చేస్తుంది. But the law of redemption కానీ విమోచన నియమం was for something exactly like that. అలాంటి దాని కోసమే నిశ్చయంగా ఉంది. If you lose ground, నువ్వు గనక దేశాన్ని కోల్పోతే, if you believe in the law of Jubilee, మీరు గనక సునాద ధర్మాన్ని గనక జ్ఞాపకాన్ని తెచ్చుకుంటే, you can go to the cross in forgiveness, మీరు సిలువ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు క్షమాపణతో but పాటు. also to claim back what you've lost. నీవు నష్టపోయిన యావత్తు సిలువ దగ్గరికి తెచ్చుకోవచ్చు. You can say, Lord, I've been a disobedient son. మీరు అనవచ్చు, ఇదిగో నాకు ఎలాంటి విధమైనటువంటి అవిధేయ కుమారుడు ఉన్నాడు. I have destroyed my marriage. నేను నా వివాహాన్ని నాశనం చేసుకున్నాను. But Lord, I'm claiming it back. కానీ ప్రభువా నేను తిరిగి దాన్ని తెచ్చుకుంటున్నాను. We have an example in the Bible, మనకు పరిశుద్ధ గ్రంథంలోనే ఉదాహరణ ఉంది, which we call it the right to return. మనం తిరిగి వెళ్ళడానికి కలిగిన హక్కు. And we're going to talk a little bit about Ruth and the law of redemption. రూతు విమోచన పథకం గురించి కొంత మాట్లాడబోతున్నాం మనం. So Naomi కనుక నయోమి was married to Elimelech. ఎలీమెలెక్కి వివాహం చేయబడింది. And though there was a famine in the land, అక్కడ దేశంలో కరువు వచ్చింది. and sometimes we go through tough times, కొన్నిసార్లు మన జీవితాల్లో కష్ట సమయాలు and we వస్తాయి. feel like we're in a desert. మనం అరణ్యంలో ఉన్నామో లేదా ఎడారిలో ఉన్నామో We అనిపిస్తుంది. feel like we don't hear God's voice దేవుని యొక్క anymore. స్వరం ఇంకేమాత్రం వినపట్లేదు అన్నట్టు ఉంటుంది. And we kind of panic with that. మనం దాంతోటి ఆశ్చర్యంలో ఉంటాం. And we get discouraged. మనకు నిరుత్సాహం వస్తుంది. And we could call this a famine in your land. మన దేశంలో వచ్చిన కరువు అని పిలవచ్చు దీన్ని. And so when they went through that, ఎప్పుడైతే ఆ కరువు గుండా వారు వెళ్ళారు, they left the country of Israel. ఇశ్రాయేల్ దేశాన్ని విడిచొచ్చారు. And they went into the Moabites, వారు మన మోయాబు దేశానికి పరవాసం వెళ్ళారు. which is a sign of a backslidden condition. అదేంటంటే దిగజారిన స్థితికి ఒక సాదృశ్యంగా ఉంది. I don't know if you could lower the monitor a little bit. They're a bit too loud. Thank you. And so when someone leave Israel, it's a sign of backsliding. ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేల్ ఎవరైనా వదిలి వెళ్తారో అది పడిపోవడానికి జారిపోవడానికి సాదృశ్యం. God would bless Israel only when they're in their land. ఎందుకంటే ఇశ్రాయేల్ దేవుడు ఎప్పుడు దీవిస్తాడంటే వారు సొంత దేశం ఉంటేనే. So they backslide. కనుక వారు పడిపోయారు. They went into the world. వారు లోకంలో కలిశారు. And obviously when we go into the world, మరి యథావిధిగా మనం లోకంలో our కలిసినప్పుడు choices will bring destruction upon ourselves. మనం తీసుకున్న నిర్ణయాలు మన మీదకి నాశనం తెస్తాయి. And so her husband died. కనుక తన భార్య చనిపోయారు, తన భర్త చనిపోయారు, Her two sons తన died. ఇద్దరు కుమారులు చనిపోయారు. And everything is falling apart. అంతా కూడా చిన్న భిన్నం అయిపోయింది ఆమె కుటుంబం. And this sometime when we're disobedient, we need to go through that. కొన్నిసార్లు మనం కూడా అవిధేయత చూపినప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రయాణం చేయాల్సి And వస్తుంది. it's not that God is punishing you. దేవుడు అక్కడ మనల్ని శిక్షిస్తున్నాడని కాదు. It's not that God is angry at you. దేవుడు నీ మీద కోపం పడుతున్నాడని కాదు. But God is showing you cannot prosper when you're not in His presence. నీవు ఆయన సన్నిధిలో లేకపోతే వర్ధిల్లవు అని దేవుడి ఉద్దేశం. And so they decided to come back. కనుక వారు తిరిగి తన దేశానికి వద్దామని అనుకున్నారు. And when she came, ఎప్పుడైతే ఆమె వచ్చారో, she says, "Call me not Naomi." ఆమె ఏమన్నారనంటే, నన్ను ఇంకా నయోమి అనేంత మాత్రం పిలవకుడి.
but call me Mara, నన్ను మారా అని పిలువుడి. for the Almighty had dealt very bitterly with me. ఎందుకంటే సర్వశక్తుడు నాకు చాలా దుఃఖమును కలుగజేసాను So కనుక. sometime when we try to come back, కొన్నిసార్లు మనం వెనక్కి రావాలని అనుకున్నప్పుడు we are bitter, మనం చేదుగా వస్తాం, we are defeated, మనం ఓటమితో వస్తాం, we've lost so many ground, అనేక భూమిని నష్టపోయేస్తాం, and we feel hopeless. మనకి నిరీక్షణకు ఆధారం లేనట్టు వస్తాం. And Naomi said, call me Mara, call me bitter. నయోమి అంటున్నారు నన్ను చేదు అని పిలువు ఇంకా. Because God has brought me home again, but empty. కానీ దేవుడు నన్ను తిరిగి ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు కానీ ఖాళీగా ఉన్నాను And నేను. sometimes when we backslide, కొన్నిసార్లు మనం పడిపోయినప్పుడు, and we don't have to leave church to backslide. మనం సంఘాన్ని వదిలేయాల్సిన అవసరం లేదు పడిపోయామని. Backsliders sometimes they stay in church. కొన్నిసార్లు పడిపోయిన వాళ్ళు సంఘంలోనే ఉంటారు. But God is not present and they're not active in their life anymore. దేవుని యొక్క సన్నిధి వారి జీవితంలో ఉనికిలో ఉండదంతే. Going to church won't do any good. సంఘానికి హాజరవడం మాత్రమే మంచి చేయదు. If you don't connect with the Lord. ప్రభువుతో నువ్వు గనుక సంబంధం కలిగి లేకపోతే. Hallelujah. హల్లెలూయా. So she was bitter. She had lost everything. ఆమె చేదైపోయింది, సమస్తం కోల్పోయింది. And she came back just with Ruth. ఆమె రూతుని తీసుకుని వచ్చింది కేవలం. Which is the type of the church of the nations. అదేంటంటే అన్య దేశాల్లో ఉన్నటువంటి సంఘానికి సాదృశ్యం. And so they became beggars. వారు మరి భిక్షం ఎత్తుకునే స్థితిలోకి వెళ్ళారు. And then Naomi sent Ruth into a field. నయోమి ఏం చేస్తుందంటే ఒక పొలంలోనికి పంపించింది. Just to grab the little bits there and there. అక్కడక్కడ రాలిపోయినటువంటి పరిగెరుకోవడానికి. But when she went in that field, ఎప్పుడైతే ఆమె పొలంలోనికి వెళ్ళారో, she worked for a full day in a field. ఆమె దినమంతా కూడా పొలంలో పనిచేసేది. Not knowing ఆమెకి తెలియదు ఆ విషయం. that the field owner ఆ యొక్క మరి పొలపు యజమాని had the power to restore Ruth and Naomi. రూతుని నయోమిని ఇద్దరిని విమోచించగలడనే సంగతి తెలియదు ఆమెకి. Is it amazing sometimes that she came in the right field? ఆమె సరైన పొలంలోనికి వచ్చింది It's ఒకసారి. like so she became a Christian. ఆమె క్రైస్తవురాలైతే అయ్యింది. But she didn't realize the power of the cross. ఆమె సిలువ యొక్క శక్తి ఏంటో గ్రహించట్లేదు ఇంకా. God has made, I didn't make us Christian beggars. దేవుడు మనల్ని క్రైస్తవులుగా అడుక్కునే వాళ్ళుగా చేయలేదు ఆయన. But Ruth spent a whole day working in the field as a beggar. కానీ రూతు మాత్రం అక్కడ అడుక్కునే పని చేస్తుంది ఆ పొలంలో కూర్చుని. Not knowing she could be a queen. ఆమె ఒక రాణి అవ్వబోతుందనే సంగతి ఎరుగక. Hallelujah. హల్లెలూయా. And sometimes this happens to us. కొన్నిసార్లు ఇది మనకు సంభవిస్తుంది. We come back to the Lord. మనం ప్రభు దగ్గరికి వస్తాము. We repent. మనం మారుమనసు But పొందుతాం. then we say, Lord, I don't deserve anything. అంటాం ప్రభు అప్పుడు నేను దేనికి పాత్రుడు కాను. I've done so many mistakes. అనేక తప్పులు చేసేసాను. I'll be a Christian beggar for the rest of my నా life. జీవితం అంతా ఇక క్రైస్తవ భిక్షగాడిగా ఉంటాను. That's what the prodigal son thought. ఇదిగో అక్కడ తప్పిపోయి తిరిగి వచ్చిన కుమారుడు అదే అనుకున్నాడు. When he returned, ఆయన ఎప్పుడైతే తిరిగి he వచ్చాడు, was so broken. ఆయన ఎంతో కుమిలిపోయి వచ్చాడు. He had lost everything. ఆయన అంతా నష్టపోయి వచ్చాడు. So he said, I will return and I'll be just a little servant in my father's house. ఆయన అక్కడ ఏమనుకున్నాడంటే నేను వెళ్ళి నా యొక్క తండ్రి ఇంట్లో దాసుడిగా ఉంటాను. But when he returned, కానీ ఆయన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు his father had a ring to ఆయన give him. తండ్రి గారి దగ్గర ఒక ఉంగరం ఉంది. He says, I will give you a ring. ఆయన అనేది నా ఉంగరం నీకు ఇస్తాను. I'll give you a robe. నేను నీకు వస్త్రం ఇస్తాను. You're not a servant. నువ్వు దాసుడు కానే. You are my son. నువ్వు నా కుమారుడివి. You are my queen. నువ్వు నా రాణివి. ఆమేన్. But the day that Ruth spent the whole day working as a beggar, దినమంతా కూడా ఆమె ఏరుకుంటూనే గడిపింది రూతు. not knowing that she had a right to be restored. ఆమె సంపూర్ణంగా పునరుద్ధరించబడుతుందనే సంగతి తెలియక. It's a sign of a Christian beggar. క్రైస్తవ మరి భిక్షం ఎత్తుకునే వ్యక్తికి సూచన. That accept God's forgiveness. దేవుని యొక్క క్షమాపణని అంగీకరించి But don't understand the power of restoration. మరి పునరుద్ధరణ శక్తి తెలియనటువంటి ఒక క్రైస్తవుడు. God can restore your marriage even though you don't deserve it. నువ్వు అపాత్రుడు అయినా నీ వివాహ బంధాన్ని తిరిగి చక్కబెడతాడు. God can restore fellowship with your children even though you've ruined it. నువ్వు దాన్ని నాశనం పట్టించినా నీ పిల్లల మధ్యలో నీ మధ్యలో సత్సంబంధాలు దేవుడు తిరిగి పునరుద్ధరిస్తాడు. Satan broke away the relationship with your children. సాతానుడు నీ పిల్లలతో నీ సంబంధం చెడగొట్టుండొచ్చు. And you think you'll be condemned for the rest of your life. నీ జీవితం ఇలాగే బతకాలని నువ్వు అనుకుంటావేమో. But God says I can restore what you దేవుడు lost. అంటున్నాడు నేను తిరిగి పునరుద్ధరిస్తాను. Your marriage is your inheritance. నీ వివాహము నీ స్వాస్థ్యమై Your ఉన్నది. children is your నీ inheritance. పిల్లలు నీ స్వాస్థ్యమై ఉన్నారు. For me and my house, నేను నా ఇంటి వారు we will serve the Lord. మేము ప్రభువుని ఆరాధించుదాము. ఆమేన్. But
as long as we approach God with a feeling of unworthiness. అయోగ్యతతో ఎంతకాలం అయితే మనం దేవుణ్ణి ఆ భావంతో సమీపిస్తాము. And at first it's right, we need to repent, we're not worthy. మనం యోగ్యులం కాదు, మొట్టమొదటిగా మనం చేయాల్సింది మారుమనసు పొందడమే. But that unworthiness has to change. కానీ ఆ అయోగ్యత మారాల్సింది. Because he has made us worthy. ఎందుకంటే ఆయన యోగ్యుడిగా మార్చాడు మనల్ని. So we become worthy by the cross. మనం సిలువను బట్టి యోగ్యులుగా మారాము. So after that we can enter into confidence. దాని తర్వాత మనం ఆత్మ నమ్మకంలో అడుగు పెట్టాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Esther went through the same thing. ఎస్తేరు కూడా ఇదే పరిస్థితి వెళ్ళింది. Esther waited for the kings to call her. రాజు ఆమెను పిలిచే వరకు ఆమె వేచుంది. And she went for 30 days waiting. 30 రోజుల పాటు ఆమె అలాగే వేచున్నారు. 30 minutes of silence. 30 నిమిషాల నిశ్శబ్దం. There was a silence. The king is not calling me. రాజు నన్ను పిలుస్తలేదు, అంత నిశ్శబ్దం. So I cannot go. నేనైతే వెళ్ళలేను. Because if I go, the king will kill me. నేను వెళ్ళానంటే రాజు నన్ను చంపేస్తాడే. It's like, Esther, are you out of your mind? ఎస్తేర్ నీకేమైనా మతిపోయిందా? You think the king will kill you? రాజు నిన్ను చంపుతాడు అనుకుంటావు నువ్వు? You're the queen. నువ్వు ఎవరు రాజీ? Do you think you need to ask the permission to go see the king? రాజుని చూడడానికి నువ్వు అనుమతి తీసుకుని వెళ్ళాలని భావిస్తున్నావా? The palace is not a rental. రాజ మందిరం అనేది It's not a flat that you rent. ఆ రాజ మందిరం అనేది నువ్వు అద్దెకి తీసుకుంది కాదు. The palace is your new home. రాజ మందిరం అనేది నీ సొంత గృహం. Esther need to enter her new identity. కానీ ఎస్తేరు తన యొక్క నూతన గుర్తింపులో అడుగు పెట్టాలి. But even though she was the queen, ఆమె రాణైనప్పటికీ she still thought she was not worthy. నియోగ్రాలు కాదు అని ఎస్తేరు And yes, before the marriage she was not worthy. మరి వివాహానికి ముందు ఆమె అయోగ్రాలు కాదు. But when the king gave the ring, అయోగ్రాలై ఉన్నది. But when the king gave the ring, ఎప్పుడైతే రాజు ఉంగరం పెట్టేశాడో, then she became worthy. అప్పుడు ఆమె యోగ్యురాలైపోయింది. The past was the past. గతమంతా గతం ఇంకా. She could not enter in the presence of the king. ఇప్పుడు రాజా సన్నిధిలోకి ఆమె అడుగు పెట్టొచ్చు. And do you think she was not surprised when she came in? ఆమె లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఆశ్చర్యపడలేదని అనుకోకలేదు. And the king extended his scepter. రాజు తన దండాన్ని ఇచ్చాడు. And he says, ask for the half of my kingdom, I'll give you. నా రాజ్యంలో సగమైన నీదే అని అన్నాడు ఆయన. You can imagine her reaction. ఆయన ఊహించని విధమైన స్పందన ఇచ్చాడు. She thought Jesus would kill her. ఆమె అనుకున్నది యేసును చంపేస్తాడేమో. When she approached Jesus, కానీ యేసును సమీపించినప్పుడు Jesus says, I'm giving you half my kingdom. యేసు వారు అన్నారు, ఇదిగో సగం రాజ్యం మట్టుకు నేను నీకు ఇస్తాను. And this is what we need to realize. ఈ రోజు మనం గ్రహించాల్సింది ఇదే. God has paid the price. దేవుడు వెల చెల్లించేశాడు. We can enter in our restoration. మన విడుదలలోకి, మన యొక్క పునరుద్ధరణలోకి మనం ask and you shall receive. ఇదిగో అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is good. దేవుడు మంచివాడు. Amen. Amen. So Boaz approached Ruth. బోయాజు రూతును సమీపించాడు. And he says, here is thou, not my daughter. ఇదిగో ఇక నా కుమార్తె. అప్పుడు బోయాజు రూతుతో, నా కుమారి. He says, go not to glean in another field. నా మాట వినుము, వేరొక పొలంలో ఏరుకొంటకు పోవద్దు. Don't go anywhere. ఎక్కడికి పోవద్దు నువ్వు. Already he's claiming her. ఇంతకు మునిపే ఆమెను ఆయన సొంతం చేసుకుంటున్నాడు. And so when Naomi heard that, ఎప్పుడైతే నయోమి ఈ సంగతి విన్నదో, so he says, let thine eyes be on the field that they do reap. వారు కోయిచున్నటువంటి పొలం మీదే నీ కన్నులుంచు. And I have not charged the young men that they shall not touch you. నిన్ను ముట్టకూడదని యవ్వనస్తులకు ఆజ్ఞాపించున్నాను. So he says, don't be afraid of the servants in the field. అక్కడ మరి పొలంలో ఉన్న ఇతర దాసుల విషయం నువ్వేం భయపడదు. Don't be afraid of the ministers. అక్కడ ఉన్న పరిచారకులు దైవజనులు బట్టి భయపడదు. Ministry won't hurt you. నీకు పరిచారకులు ఏమి హాని చేయరు. I've ordained the ministry. నేను పరిచారకులందరికీ చెప్పాను, take care of you. నీ గురించి జాగ్రత్త వహించమని. Because that's the worker in the field. ఎందుకంటే ఆమె ఎవరు? పనిచేసే ఆమె పొలంలో. Hallelujah. హల్లెలూయా. So Naomi said unto her, దైవ సేవకులు ఎవరు? పొలంలో పనిచేసేవారు. So Naomi said unto her daughter-in-law, నయోమి చెప్పింది కోడలికి, blessed be he of the Lord. Ruth 2:20. Ruth chapter 2 verse 20. Yeah. So blessed be he of the Lord.
ప్రభు యెహోవా చేత ఆశీర్వదించబడును గాక, ఇతడు యెహోవా చేత ఆశీర్వదించబడును గాక. Who has not left off his kindness to the living and to the dead. వారు బ్రతికి ఉన్న వారికి చచ్చిన వారికి ఉపకారం చేయటం మానని వాడు. So she started to bless the Lord, ఆమె దేవుని స్తుతించడం ప్రారంభించింది, realizing that there was a kinsman అక్కడ ఒక విమోచకుడు సమీప బంధువు that ఉన్నాడు, could redeem her and Ruth. ఆమెను రూతుని ఇద్దరిని విమోచిస్తాడు అనే సంగతిని And that the season of her humiliation was over. ఆమెకున్నటువంటి అవమానం అంతా కూడా, నిర్ణయం అంతా కూడా And పక్కకు that పోయింది. she could be restored. ఆమె తిరిగి పునరుద్ధరించబడుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now our kinsman is handed the 7th seal book of redemption from the original owner. ఇప్పుడు 7 ముద్రల పుస్తకం అనేటువంటిది నిజమైన యజమాని ఆ 7 ముద్రలు వేసిన పుస్తకం తిరిగి తీసుకున్నాడు. The original, when we lost it at the Garden of Eden through Adam, ఎప్పుడైతే ఏదెన్ తోటలో మనం దాన్ని నష్టపోయామో, it went back to the original owner. అది నిజమైన యజమాని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది. But there's been a poacher on the land, a squatter, కానీ అందులో కొంత భూమి కబ్జాకి గురైంది. and that's Satan. ఆ సాతానుడు He come over and he's a poacher. వాడు వచ్చి అక్కడ ఏం చేశాడనంటే దాని మీద కబ్జా చేశాడు. And this earth don't belong to him. ఈ భూమి వాడి సొంతం కాదు. So he's been a squatter. కానీ వాడు కబ్జాదారుడిగా ఉన్నాడు. So he says, I could say something right now, ఇప్పుడు నేను ఒక విషయాన్ని అనొచ్చు, but I better not. కానీ నేను అనకపోవడం మంచిది. It's the title deal of our redemption, this 7th seal book. మన విమోచన పుస్తకమైన 7 ముద్రలు వేసిన పుస్తకం, అది మన హక్కు పత్రం. It's the title deal. అదేంటంటే మన హక్కు పత్రం. You wait till we get into those seals. ఆ ముద్రలకు మనం వెళ్ళే వరకు మీరు వేచి ఉండండి. And so he breaks the seals and reveals. ఆయన ముద్రల్ని విప్పి ఆయన వివరిస్తాడు, and he gives us his inheritance to his people. ఆయన తన స్వాస్థ్యాన్ని తన ప్రజలకు ఇస్తున్నాడు. He gives the inheritance that he inherited, becoming kinsman redeemer. ఆయన ఇస్తున్నటువంటి ఆ విమోచన and freely gives it to us. అది మనందరికీ ఉచితంగా ఆయన ఇస్తూ ఉన్నాడు. It all belonging to him. అదంతా కూడా ఆయనకి సంబంధించింది అయి ఉన్నది. He was the one who redeemed. ఆయనే విమోచించిన వ్యక్తి. But instead of keeping it itself, ఆయన తనకి తాను ఉంచుకోవడానికి బదులు he gives it back to the people that he's loved for us. ఆయన ఎవరినైతే ప్రేమించాడో ఆ ప్రజల కోసం దాన్ని ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఆమేన్. So కనుక Satan is a squatter. సాతానుడు ఎవరనంటే కబ్జాదారి. So a squatter is స్క్వాటర్ అంటే అదే కబ్జాదారుడు. The definition is occupying an empty dwelling without right or title. పోకిరి భూమి అని అంటారు వాడుక భాషలో. పోరంబోకు ల్యాండ్, పోరంబోకు భూమి అని అంటారు. So I don't know if you have that. అదే సార్, కబ్జా భూమి, ఆక్రమణకి యోగ్యంగా ఉన్న భూమి, ఆక్రమణకి యోగ్యంగా ఉన్న భూమి. So I don't know if you have that in India. అది భారతదేశం ఉంది బ్రదర్. It is there. Okay, so we have that also back at home. మా కెనడాలో కూడా ఉంది ఇది. So the owner pretty much abandoned the building. మరి మంచి భవనం కట్టేసుకున్నాడు యజమాని. He doesn't use it. అబాండన్, ఖాళీ చేయించేశాడు. ఓకే, కట్టుకుని ఆ భవనాన్ని వదిలేశాడు. And he doesn't live in the building. ఆయన గృహంలో నివాసం ఉండలేదు. He's not using it. ఆయన దాన్ని వాడట్లేదు కూడా. It says, అది ఆయన సొంతమే, but he's not enjoying it. కానీ దాన్ని ఆనందంగా దాన్ని ఆహ్లాదంగా దాన్ని వాడుకోవట్లేదు. And so people see like, well, there's a building but there's nobody. ప్రజలు చూస్తున్నారు కానీ ఖాళీగా ఉన్న పాడుబడిన బంగ్లా. Then they come the month later and there's nobody. నెల తర్వాత వచ్చారు, మళ్ళా పాడుపడ్డ ఇల్లే. So they decide to move in with their family. వారు అనుకున్నారు ఆ ఇంట్లోకి మేము వెళ్ళి దిగుదాము అని. But most of the time, కానీ చాలా సార్లు squatter never take good use of the place. కబ్జాదారుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ స్థలాన్ని ఎక్కువగా వాడు. They don't maintain it. దాన్ని సరిగా చూసుకోరు. They don't fix it. దాని విషయంలో పరిష్కారాలు చేయరు. They sometimes make it worse. దాన్ని ఇంకా చెడ్డగా తయారు చేసేస్తారు. And this is how Satan does with us. సాతాను మనందరితో చేసేది కూడా ఇదే. Whatever we're not using, we're not possessing. మనం దేన్ని అయితే మనం వాడుకోకుండా దాన్ని సొంతం చేసుకోకుండా వదిలేసాము. Satan will install himself there. సాతానుడు అక్కడక్కడికి వచ్చి నివాసం ఉంటాడు. And so a squatter కనుక కబ్జాదారుడు is someone who occupies a place without owning it. అది ఎవరు కూడా సొంతం చేసుకోలేని భూమిని ఆక్రమించుకునే ఆక్రమదారుడు. Okay. So in fact the owner is too busy or distracted, or I lost interest in the parcel of the land. బహుశా యజమాని చాలా తీరిక లేకుండా దాన్ని పట్టించుకోకుండా దాని మీద ఆసక్తి కోల్పోయి అలాగ పక్కన పెట్టేసిన భూమి అది. So
I'll give you an example. ఉదాహరణ కూడా మీకు ఇస్తాను నేను. You got a husband మీకు భర్త ఉన్నాడు, who do not invest in his marriage. తన యొక్క వివాహంలో పెట్టుబడి పెట్టట్లేదు. He's not taking care of his wife. తన భార్య గురించి He's పట్టించుకోవట్లేదు. not taking care of his children. తన పిల్లల గురించి He's పట్టించలేదు. too busy somewhere else. ఆయన ఎక్కడో వేరే చోట తిరిగి He's లేకుండా too ఉన్నాడు. distracted. ఆయన పూర్తిగా మరి వేరే మరి చెదిరి ఉన్నాడు. So this is what we said here. ఇక్కడ మనం చెప్పింది అదే. The owner is too busy. ఆయన యజమానుడు చాలా తిరిగ్గా He's too అయిపోయాడు. distracted. ఆయన మరి చెదిరి He ఉన్నాడు. has lost interest. ఆయనకి ఆసక్తే పోయింది. And that's where Satan comes. అక్కడే సాతానుడు వస్తాడు. Because Satan will always fill the void. ఎందుకంటే సాతానుడు ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంటే And it's నింపేస్తాడు. why when we have a silent father ఎప్పుడైతే మనకి మౌనంగా ఉండే తండ్రి ఉన్నాడు, that doesn't talk, ఆయన మాట్లాడరు, then Satan does the talking. అప్పుడు సాతానుడు మాట్లాడడానికి వస్తాడు. Then Satan will talk to the children. అప్పుడు సాతానుడు పిల్లలతో You మాట్లాడతాడు. see, your father doesn't love you. చూసారా, మీ తండ్రి మీద ప్రేమించలేదు, You're not important. నువ్వు ప్రాముఖ్యం కాదా He ఆయనకి. talks to the wife. ఆయన భార్యతో మాట్లాడతాడు. See, your husband is too busy. చూసావా, నీ భర్త ఎంత తిరిగి He లేకుండా ఉన్నాడు. married you, but he doesn't value you. పెళ్లి చేసుకున్నాడు కానీ విలువే లేదు నీకు. Whenever you're not speaking the word, నువ్వు మాట్లాడడం మానేసినప్పుడల్లా, if you're not speaking it, the word, Satan will. సాతానుడు మాట్లాడతాడు, నువ్వు మాట్లాడడం మానేస్తే. It's even the same thing when we have a differences with a brother, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే సహోదరులతో మనకు భేదాలు వస్తాయో, and then we don't talk to the brother, సహోదరులతో మనం మాటలు బంద్ and చేస్తాం. there's a silence between us. మన ఇద్దరి మధ్యలో ఒక గొప్ప You know that నిశ్శబ్దం. Satan will step in సాతానుడు మధ్యలోకి వచ్చేస్తాడు. and he'll talk to the brothers. You see, సహోదరుడితో మాట్లాడతాడు. చూసావా, that brother doesn't love you. ఇదిగో సహోదరుడు అసలు ప్రేమించట్లేదు. And Satan, so what I do now, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, if I think that someone has something against me, నాకు విరోధంగా ఎవరైనా ఏదైనా ఆలోచిస్తారంటే, or that person think that I have something against them, లేదా ఎదుటి వ్యక్తి అనుకుంటున్నాడేమో నా ద్వారా ఆయనకి ఏమైనా ప్రాబ్లం I సమస్య will ఉంది, reach out నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాను, and I will talk to the brother. సోదరుడితో మాట్లాడతాను. Says, brother, even though we had a difference, మనకి భేదాలు ఉన్నప్పటికీ నీ సోదరుడా, I love you, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, and we need to maintain fellowship. మన సహవాసాన్ని అలా And కొనసాగిద్దాం. when I say that, నేను ఎప్పుడైతే ఆ మాట I అంటాను, remove the squatter, అక్కడ ఉన్న కబ్జాదారుణ్ణి తీసేస్తాను నేను. because my brother is my possession. ఎందుకంటే నా సహోదరుడు నా And స్వాస్థ్యం. even though there's a difference, మా ఇద్దరి మధ్యలో భేదం ఉన్నప్పటికీ I will call him నేను ఆయనకి ఫోన్ చేస్తాను, just to tell him, ఆయనకి చెప్తాను ఇలా, even though we disagree, మనము ఒకవేళ అసమ్మతించిన I love you, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, and we maintain the fellowship. మన సహవాసంలో అలాగే So వెళ్దాం. when Satan comes to talk, ఎప్పుడైతే సాతానుడు మాట్లాడడానికి వస్తాడో, the owner is already there. అక్కడ ఇంతకు ముందే యజమాని వచ్చేసాడు. There's no room between me and you. నాకు ఆయనకి మధ్యలో ఇక సందు లేదు. That's what we need to do. అదే మనం చేయాల్సిన పని. We need to occupy the land. మనం ఏం చేయాలి, దేశాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలి. And one of the land is spoken word. మనకి ఒక దేశం ఏంటంటే పలకబడిన We మాటే. need to speak the word. మనం మాట పలకాలి. So we need to know what has been restored. ఏది మనకు పునరుద్ధరించబడిందో ఆ విషయం మనం తెలుసుకోవాలి. Because in the law of redemption in Israel, ఎందుకంటే విమోచన పథకం ఇశ్రాయేల్ దేశంలో when the trumpet of Jubilee sounded, ఎప్పుడైతే సునాద బూర మోగుతుందో, how many believe that the trumpet of Jubilee is the good news of the gospel? ఎంతమంది మీలో నమ్ముతారు సునాద బూర అనేటువంటిది సువార్త స్వరం అని? It means that you can have healing. దానికి అర్థం ఏంటంటే మీరు స్వస్థత పొందొచ్చు. You know, actually, Luke 4 లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయం చూసినట్లయితే is the sound of is the message of the Jubilee. అదేంటంటే సునాద వర్తమానం. అది Healing, deliverance, విమోచన, స్వస్థత, విడుదల, liberty, స్వేచ్ఛ, recovering. మరి మొత్తం కూడా తిరిగి It's a తీసుకురావడం. message of restoration. అదంతా కూడా పునరుద్ధరణ వర్తమానం. అది And we've received a message of restoration in మనం the కూడా time పొందుకున్నది ఈ సంత్యకాలంలో ఏంటంటే పునరుద్ధరణ వర్తమానం. for us to return to our rights మనము మన యొక్క హక్కుల దగ్గర తిరిగి వెళ్ళడం, in our possession. మన యొక్క స్వాస్థ్యానికి. But in Israel, కానీ ఇశ్రాయేల్ దేశంలో when the trumpet sounded, ఎప్పుడైతే బూర మోగుతుందో, if the man didn't return in his land, ఎప్పుడైతే తన దేశానికి తన భూమి దగ్గరికి తాను వెళ్ళడో, then the one who bought it was allowed to stay. ఎవరైతే అక్కడ కొనుగోలు చేశాడో ఆ వ్యక్తి అక్కడ ఉండడానికి అనుమతి దొరికినట్టే. Satan is allowed to camp in areas of your life. నీ జీవితంలో సాతానుడు గుడారాలు వేసుకుని శిబిరాలు కట్టుకుని ఉంటాడు. And if you don't ask him to leave, వాడిని పొమ్మని నువ్వు ఆజ్ఞాపించకపోతే he won't leave. వాడు వెళ్ళడు. ఆమేన్. So we need to know the truth. మనం సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి. If we go back to the scripture, I'm trying to find it. నేను లేఖనాన్ని వెతుకుతున్నాను, లేఖనం దగ్గరికి వెళ్దాం. The sound of Jubilee ఇక్కడ మరి సునాద బూర,
The prophet says we need to hear it. ప్రవక్త అంటున్నాడు మనం దాన్ని విని, But then we need to know what it means. దానికి అసలు అర్థం ఏంటో మనకు తెలిసి ఉండాలి. Then we need to know what's our inheritance. మన స్వాస్థ్యం ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అనేది కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి. We tend to accept defeat way too much. మనం ఓటమి మార్గాన్ని ఎంతగానో అంగీకరించాము. We need not to accept defeat anymore. మనం ఎంత మాత్రం ఓటమిని అంగీకరించాల్సిన అవసరం లేదు. Because God has purchased us the victory. ఎందుకంటే దేవుడు మనకు విజయాన్ని కొని ఉన్నాడు. So the prophet says Satan, the possessor of it now, ప్రవక్త అంటున్నాడు ఇప్పుడు కబ్జాదారుడిగా ఉన్నటువంటి సాతానుడు, the squatter, ఆ యొక్క మరి కబ్జాదారుడు, he don't want to give it up. ఆయన దాన్ని వదిలిపెట్టడానికి ఇష్టపడడు చిట్ట చివరికి. He doesn't want to give it up right quick. ఆయన అంత త్వరగా దాన్ని వదిలిపెట్టే మనస్తత్వం లేదు. But he's a squatter, he's not allowed to be there. ఆయన అక్కడ వాడు బీ రైట్ దేర్, He's not allowed to be there. ఆయన అక్కడే ఉండడానికి అనుమతి లేదు అతనికి. Hallelujah. హల్లెలూయా. In closing, ముగింపులో the prophet is giving an example with a woman. ప్రవక్త ఒక స్త్రీ ద్వారా ఉదాహరణ ఇస్తూ ఉన్నాడు. We'll read 2 quotes and we'll close. మనం 2 కోట్లు చదివి ముగిచ్చేస్తాం. The devil that put you in the pawn shop. సాతానుడు మిమ్మల్ని ఏం చేశాడు? తాకట్టు వ్యాపారి దగ్గర పెట్టాడు. You know what a pawn shop is? మీకు తెలుసా తాకట్టు దుకాణం అంటే ఏంటో? Do you have that here? ఇక్కడ ఉందా మీకు తాకట్టు దుకాణాలు In ఉన్నాయా? India? మీకు భారతదేశంలో తాకట్టు దుకాణాలు ఉన్నాయా? ఎత్తండి, ఎత్తితే ఆయనకు అర్థమవుతుంది. Okay, so you know what it is. So back home, మరి మా కెనడాలో, and I don't like to buy stuff in a pawn shop. నేను వెళ్ళి తాకట్టు వ్యాపారి దగ్గర కొనడం నాకు ఇష్టం ఉండదు సరుకు. Because you can get good deals in a pawn shop. ఎందుకంటే తాకట్టు వ్యాపారి దగ్గర మంచి మంచి మరి లావాదేవీలు జరుగుతాయి. But the deal you're making కానీ మీరు కొంటున్న సరుకు is made on the back of someone who is in misery. ఎవరో ఒకరు దురవస్థలో ఉన్న వ్యక్తి దాని వెనకాల ఉంటాడు సరుక్కి. Because the pawn shop will buy from you when you're in distress. నువ్వు నిరాశలో ఉన్నప్పుడు నీ దగ్గర తీసుకుని తాకట్టు పెట్టుకుంటాడు తాకట్టు వ్యాపారి. The pawn shop will not give you the price of the market. మరి బయట ఇప్పుడు ఎంత మరి ప్రస్తుతము దాని ధర ఉందో ఆ ధరక నీకు ఇవ్వరు వాడు తాకట్టు వ్యాపారులు. So when you sell at a pawn shop, నువ్వు ఎప్పుడైతే తాకట్టు వ్యాపారి దగ్గర తాకట్టు it పెడతావో, means that you don't have time to sell it for the right price. నీవు సరైన ధరకి అమ్ముకోలేని స్థితిలో తాకట్టు పెడతావు. And this is exactly a spiritual type. ఇదంతా కూడా ఆత్మ సంబంధమైన దానికి సాదృశ్యమే. When Satan comes in our life and he asking us to sell away, ఎప్పుడైతే సాతానుడు వచ్చి నువ్వు అమ్ముడుపో అని నీకు చెప్తాడో, we sell away for something cheap. ఏదో చులకనైన దానికి తక్కువ ధరకు అమ్ముడుపోతాం, చవకగా అమ్ముడుపోతాం. Like a girl who will give her honor to a young man that does not deserve it. అసలు అపాత్రుడైన ఒక యవ్వనస్తుడికి ఒక బాలిక గనక శ్రద్ధను చూపిస్తే, she could have given it to a righteous man in marriage. ఆమె నీతిమంతుడికి తన జీవితాన్ని అప్పగించాల్సి and get a great prize. ఆయన గొప్ప విలువకి for who she is. ఆమె ఎవరై ఉన్నారంటే గొప్ప విలువకి. But out of distress, కానీ ఆ నిరాశ out of misery, అక్కడ ఉన్నటువంటి దురవస్థలో she will fall in love with a slicker. ఆమె ఎలాంటి వ్యక్తితో మరి ప్రేమలో పడుతుందని అంటే ఒక a bad man. ఒక చెడ్డ వ్యక్తితోటి ఆమె ప్రేమలో పడుతుంది. And she will sell, ఆమె అమ్మేసుకుంటుంది for something cheap. అది ఆమె చవకగా అమ్ముడుపోతుంది. In exchange for nothing. అది అసలు ఏ మాత్రం మంచిది కాదు. This bad guy will have you. చెడ్డ వ్యక్తి నిన్ను కలిగి, and in exchange he's not giving anything. ఆయన మరి బదిలీగా నీకేమి ఇవ్వడు. He's not giving a ring. ఆయన కనీసం ఉంగరం కూడా ఇవ్వడు. He's not making a promise. ఆయన వాగ్దానం కూడా చేయడు. He gives you nothing. ఆయన ఏమి ఇవ్వడు నీకు. But why would a young girl would give herself that way? ఎందుకని యవ్వన బాలికలు అలా చౌకగా అమ్ముకుంటారంటే, this is how pawn shop works. ఇదిగో తాకట్టు వ్యాపారం పనిచేసేది ఇలాగే. They will buy you cheap. వారు చాలా తక్కువ ధరకు కొనేస్తారు. Because you're such in distress. ఎందుకంటే నువ్వు చాలా నిరాశలో ఉన్నావు కాబట్టి. You're so depressed. నువ్వెంతో నిస్పృహలో you're so sad. నువ్వెంతో విచారంలో ఉన్నావు కాబట్టి. You're looking for cheap entertainment. నీవేదో ఒక చవక బారు ఆహ్లాదం కోసం చూస్తున్నావు. You're trying to find cheap comfort. నీవేదో చవక బారు సౌకర్యం కోసం చూస్తున్నావు. Drug addiction. నీవు మరి మాదక ద్రవ్యాల యొక్క అలవాటుకి, or sex addiction, లేదా మరి అశ్లీల వేధింపుల దానికి, or alcohol addiction, లేదంటే మద్యపానం గురించినటువంటి అలవాటుకి. Satan will buy the precious thing that you have. నీవు కలిగి ఉన్న
ప్రశస్తమైన దాన్ని సాతానుడు కొనుగోలు చేస్తాడు. For a beer. ఆయన ఒక మరి మద్య బాటిల్ కి or for drugs. లేదంటే మాదక ద్రవ్యాలు ఇచ్చి or for a spirit of revenge. లేదా ఒక పగ తీర్చుకునే ఆత్మ. And Satan will trade with you. సాతాను నీతో వ్యాపారం చేస్తాడు. When you're in your deepest low. నీవు ఎప్పుడైతే పడిపోయిన స్థితిలో ఉంటావో లేదా నిరాశలో ఉంటావో. And just for 1 minute of comfort. ఒక్క నిమిషం ఏదో మరి ఆహ్లాదం కోసం. You will give away something precious that you have. ప్రశస్తమైనది ఏదో నీ దగ్గర ఉన్నది వాడికి ఇచ్చేస్తావు. And so this is how it works. The devil has put us in the pawn shop. సాతాను ఏం చేస్తాడంటే మనందరినీ తాకట్టు వ్యాపారి దగ్గర పెట్టాడు. Jesus came. కానీ యేసు వారు వచ్చాడు. And redeem you. నిన్ను విమోచించాడు. And open up the doors. నీ యొక్క ద్వారాలు తెరిచాడు. And the only thing you have to do is to walk out and claim your liberty. నువ్వు చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే ద్వారంలో నుంచి బయటికి వెళ్ళి నీ స్వేచ్ఛను అంగీకరించడం. That's all. అంతే నువ్వు చేయాల్సింది. You have a receipt from God. నువ్వు దేవుడి నుంచి పొందుకుని ఉన్నావు. You have the receipt. నీవు దేవుడి దగ్గర నుంచి రసీదు కలిగి ఉన్నావు. The debt has been paid. అదిగో దీని వెలంతా చెల్లించబడిందనే రసీదు. No more sin. నీకు పాపం లేదు ఇంకా. We can walk out of the pawn shop. మనము ఆ తాకట్టు దుకాణం నుంచి నడిచి freely. మీరు స్వేచ్ఛగా బయటకు వచ్చి we've been bought at a great price. మనం గొప్ప వెల ద్వారా కొనబడిన వారము. Hallelujah. Hallelujah. Satan has no more power. సాతానుడికి ఏ అధికారం లేదు. Only as he can bluff with. కేవలం వాడు మోసం చేస్తాడు. If he can bluff you into it. నిన్ను కేవలం వాడు మోసం చేయగలిగితే. So you know what bluff is? మీకు తెలుసు కదా మోసం చేయడం. Is I have nothing. నా దగ్గర ఏం లేకుండానే but I pretend I have power over you. నీ మీద నాకు అధికారం ఉందని ప్రగల్భాలు పలకడం. Satan has no more power over you. సాతానుకి మీ మీద ఏ అధికారం లేదు. Power is over. వాడి శక్తి అధికారం అంతా పోయింది. So the prophet says if something in the word ఒకవేళ వాక్యంలో ఏదైనా గనక can make you realize that you are free. నువ్వు స్వతంత్రుడు అనే సంగతి గ్రహించినట్టు చేస్తే you don't have to be sad anymore. నీవిక విచారంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. You don't have to remain a victim anymore. నీవెంత మాత్రం బాధితుడిగా ఉండాల్సిన అక్కర్లేదు. God wants to transfer you from being a victim. నీవు బాధితుడిగా ఉన్న దశ నుంచి దేవుడు నిన్ను బదిలీ చేస్తున్నాడు. To be a VIP of the Lord. ప్రభువుకి నువ్వు ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా మార్చుతున్నాడు. God spoke to me that night. ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆ రాత్రి నాతో మాట్లాడాడో that I was a victim of life. నేను ఈ జీవితంలో నిందితుడిగా భావించాను. బాధితుడిగా. Life was so hard on me. నాకు జీవితం ఎంతో కఠినతరంగా మారింది. That night when God spoke to me. కానీ ఆ రాత్రి దేవుడు నాతో మాట్లాడినప్పుడు I realized I could be free from that feeling. నేను ఆ భావాల నుంచి విడుదల పొందగలను నాకు అనిపించింది. And what is amazing? అందులో అద్భుతం ఏంటంటే during that night ఆ రాత్రి వచ్చిన కల I didn't get my father back. నా తండ్రిని తిరిగి నేను తీసుకురాలేదు. Actually he passed away 2 years after God spoke to me. దేవుడు నాతో మాట్లాడిన 2 ఏళ్లకి ఆయన మరి నిద్రించారు. చనిపోయారు. Nothing ever happened with my natural father. నా యొక్క సహజ తండ్రి ద్వారా ఏం జరగలేదు నాకు. So sometime restoration కొన్నిసార్లు పునరుద్ధరణ చేస్తే it didn't mean that I got my natural father back. నాకు భౌతికపరమైన తండ్రి తిరిగి వస్తాడని కాదు. It meant that I found a heavenly father. నేను పరలోకపు తండ్రిని కనుగొంటాను. And God has removed the hurt. దేవుడు ఆ గాయాన్ని మాన్పాడు. God has removed all the bad feelings. దేవుడు ఆ చెడ్డ భావోద్రేకాలన్నీ తీశాడు. And even though he did not restore a fleshly father, ఆయన నాకు శరీరపరమైన తండ్రిని తిరిగి ఇవ్వకపోవచ్చు. he has restored me. ఆయన నన్ను తిరిగి పునరుద్ధరించాడు. Hallelujah. Hallelujah. So Satan has no more power on us. కనుక సాతానుడికి మన మీద ఏ అధికారం లేదు. The prophet is in a prayer line. He says, a woman of sorrow burdens upon her heart. ప్రవక్త ప్రార్థన వరుసలో అంటున్నాడు, ఒక స్త్రీ ఆమె దుఃఖంతో ఉన్నది, భారంతో ఉన్నది, ఆమె హృదయం ఎంతో భారంతో ఉంది. As the Holy Spirit has now full control. ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు పూర్తి నియంత్రణలో ఉండగా no secret can be hid now. ఇప్పుడు ఏ రహస్యం ఇక్కడ దాగి ఉండలేదు. A woman standing here because she's a believer. ఆమె ఇక్కడ నిలబడి ఉన్న స్త్రీ ఎవరనంటే ఒక విశ్వాసి. But she's got someone in trouble. కానీ ఆమె ఎవరో ఒకరు సమస్యలో ఉన్న వ్యక్తిని కలిగి ఉన్నది. And that's her husband. ఆమె ఎవరంటే ఆమె యొక్క భర్తే. And that man has a nervous condition. ఆ వ్యక్తికి చాలా మరి ఒత్తిడితో కూడినటువంటి బలహీనత ఉంది. And he is in an institution very bad. ఆయన ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే ఒక శాలలో ఉన్నాడు, ఒక రీహాబ్ అన్నట్టు ఆ టైపే కదా. ఆయన ఒక రీహాబ్ సెంటర్ లో అంటే ఆయన ఒక మానసిక ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు. And he's calling for me to come pray for him. నా కొరకు వచ్చి ప్రార్థన చేయాలి, ఆయన కొరకు వచ్చి ప్రార్థన చేయాలని నన్ను కోరుతున్నాడు. And he keeps referring to you, have brother Branham to come. ఆ సోదరుడు బ్రహ్నం గారిని రమ్మని కొంచెం అడుగుని మీ పేరే ఎత్తుతున్నారు. He's a Christian man too. ఆయన కూడా క్రైస్తవ వ్యక్తే. That's right. అది నిజం.
let me have you a handkerchief there. అక్కడ ఉన్నటువంటి మీ చేతురుమాలు ఇవ్వండి. And then he says, Almighty God, I condemn the devil. సర్వశక్తిమంతుడకు దేవా, నేను ఆ దెయ్యాన్ని గద్దిస్తున్నాను. And ask for freedom. విడుదలను అడుగుతున్నాను. May the Holy Ghost watch over this handkerchief for this intended purpose. ఈ యొక్క ఉద్దేశం కొరకు చేతి నుంచినటువంటి ఈ చేతిరుమాల్ని పరిశుద్ధాత్ముడు చూచును గాక. As I have sent it for the glory of God. దేవుని మహిమార్థమై దీన్ని నేను పంపుచుండగా. And write the testimony to me. Fear not, have faith. నాకు సాక్ష్యమును తిరిగి రాసి పంపించు, భయపడవద్దు, విశ్వాసం కలిగి ఉండు. Heavenly Father, to this poor little nervous woman standing here shaking. పరలోకపు తండ్రి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒత్తిడితో ఉన్న ఆందోళనతో ఉన్న ఈ స్త్రీ ఊగుతూ వణుకుతూ ఉన్నారు. Tears rolling down her cheeks. ఆమె బుగ్గల మీద చెంపల మీద కన్నీరు కారుతూ ఉన్నది. Satan has bound her in so many ways. అనేక విధాలుగా సాతానుడు ఆమెను బంధించడం జరిగింది. In some way, ఏదో ఒక విధానంలో బంధించాడు. thou knowest. ఆమె మరి ఎంతగానో నిరాశలో ఉన్నది, ఆందోళనలో. But I in your command tonight. కానీ ఇక్కడ నేను ఈ రోజు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. I come to represent your vicarious suffering and death at Calvary. ఆ యొక్క కలవరిలో జరిగినటువంటి vicarious your suffering and death at Calvary. It's okay. నీ యొక్క సిలువలో ఆ యాగాన్ని బట్టి నీవు పొందినటువంటి ఆ గాయములను బట్టి నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. Who stripped Satan and robbed Satan of every legal right he had. వాడు కలిగి ఉన్న ప్రతి చట్టపరమైన హక్కును కూడా వాడి నుంచి ఓడగొట్టినటువంటి, అక్కడ తీసివేసినటువంటి ఆ సిలువ దగ్గర. And he's only a bluff. ఆడు కేవలము ఒక మోసకారి. And he's exposed tonight. ఈ రాత్రి వాడు బట్టబయలయ్యాడు. He's lost his hold. వాడి పట్టు వాడు కోల్పోయాడు. ఈ రోజు రోజు I condemn Satan that's tormenting my sister. నా సహోదరుని హింసిస్తున్న సాతాన్ని గద్దిస్తున్నాను. That you leave her in Jesus Christ's name. యేసుక్రీస్తు నామములో విడిచిపో. So God wants to remove the hold of Satan in our life. దేవుడు మరి సాతానుడు మన జీవితాల్లో పట్టుకొని ఉన్న పట్టును విడిపించాలనుకుంటున్నాడు. Where he has played in our mind. వాడు మన మనసులో ఆట ఆడుతుంటాడు. And he has made us accept defeat. వాడు మనల్ని ఆ ఓటమి అంగీకరించేటట్టు చేస్తాడు. But God wants to tell you tonight. కానీ దేవుడు ఈ మతాన్ని మీకు చెప్పాలనుకుంటుంది. That the law of redemption. విమోచన ధర్మం అనేది will allow you to return to your full possession. మీ యొక్క సంపూర్ణ స్వాస్థ్యానికి తిరిగి రావాలని కోరుతుంది. And that inch by inch. అది అంగుళం అంగుళము. You will conquer every stronghold. నువ్వు ప్రతి దుర్గాన్ని కూడా కూలద్రోస్తావు. And for every stronghold that fall down. కూలిపోయే ప్రతి దుర్గము. You will gain more liberty. నీవు మరింత స్వేచ్ఛ పొందుకుంటూ ఉంటావు. To become a better mother. నువ్వు ఒక మెరుగైన తల్లిగా మారుతావు. A better father. నువ్వు మెరుగైన తండ్రిగా. A better child. మెరుగైన బిడ్డగా. A better deacon. మెరుగైన సంఘ పెద్దలుగా. A better pastor. మెరుగైన కాపరిగా. A better minister. మెరుగైన సేవకుడిగా. Whatever God is calling you to be. దేవుడు నిన్ను ఏమేమవడానికి పిలుచున్నాడో. Every stronghold that falls. ప్రతి పడిపోయిన బలమైన దుర్గం. Give you a greater freedom. మీకు ఒక గొప్ప విజయాన్ని స్వేచ్ఛనిస్తుంది. And those strongholds. ఆ యొక్క బలమైన దుర్గాల్లో. That 10s are down or 5 are down. మరి ఒక 5 పడిపోవచ్చు, 10 పడిపోవచ్చు. You're not more safe or less safe. నువ్వు ఎక్కువ రక్షించబడడం తక్కువ రక్షించబడడం లేదు. It has nothing to do with your salvation. నీ రక్షణకి ఈ బలమైన దుర్గాలకి సంబంధం లేదు. If you're in the promised land. నువ్వు వాగ్దాన దేశంలో ఉన్నావంటే it's mean that you were in the mind of God before the foundation of the world. జగత్తు పునాది లేక ముందే దేవుని యొక్క ఆలోచనలో ఉన్నావని. And if you were there, నువ్వు అక్కడ ఉన్నట్లయితే it means that you will be there. నువ్వు అక్కడ కూడా భవిష్యత్తులో ఉండబోతున్నావు అర్థం. Overcoming strongholds. ఆ యొక్క బలమైన దుర్గాల్ని జయించడం అనేది it's the victory that God wants to give you on earth. దేవుడు భూమి మీద మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్న విజయం అది. But I'll give you an example. ఉదాహరణ ఇస్తాను మీకు. సౌలు, you know, Saul and David, you know. Yeah. So Saul in the Bible, పరిశుద్ధ గ్రంథం లోపల సౌలు, he pretty ruined everything. ఆయన అంతా కూడా నాశనం పట్టించుకున్నాడు. He ruins everything so much. ఆయన ఎంతగా నాశనం పట్టించుకున్నాడు. Now he was the king of Israel. ఇప్పుడు ఇశ్రాయేల్ రాజు ఆయన. So he was a Christian. ఆయన ఒక క్రైస్తవుడు. The Holy Spirit fell on him. పరిశుద్ధాత్ముడు దిగాడు ఆయన మీద. He prophesied. ఆయన మరి ప్రవచించాడు. But he let a complex dominate all his life. ఆయన జీవితం అంతా కూడా ఒక సంశ్లిష్టత ఆయన మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి, and that complex ఆ యొక్క సంశ్లిష్టత ఏం చేసిందంటే destroyed his ministry. ఆయన పరిచర్య పాడు చేసింది. Destroyed his children. తన పిల్లల్ని పాడు చేసింది.
his sons died. కుమారులు చచ్చిపోయారు. It destroyed everything around him. ఆయన చుట్టూ ఉన్న అంతా కూడా నష్టపోయేటట్టు సౌలుకి చేసింది. So much ఎంతగా అంటే that every Christian thought that Saul was lost. సౌలు నశించాడని క్రైస్తవులు అందరూ ప్రపంచంలో అనుకునేటట్టు But చేసింది. the prophet came. కానీ ప్రవక్త రంగం మీదకి వచ్చి He said, "You think that Saul's going to hell?" సౌలు పాతాళానికి వెళ్తాడని మీరు అనుకుంటున్నారా అన్నాడు. Even on his last day of life, ఆయన జీవితంలో చివరి రోజు కూడా he consulted a witch. ఆయన ఒక మంత్రగత్తెని సందర్శించాడు. But when the prophet spoke to him, ఎప్పుడైతే ప్రవక్త వచ్చి ఆయనతో మాట్లాడాడో he said, "You've been disobedient. నువ్వు అవిధేయతతో ఉన్నావు. But tomorrow you shall be with me." కానీ రేపు ఈ దినానికి నువ్వు నాతో ఉంటావన్నాడు. హల్లెలూయా. Which is quite a mystery. అది ఒక మర్మమై ఉన్నది నిజానికి. And legalist people struggle with that. ఎవరైతే మరి శాస్త్రీయవాదులు ఉంటారో వారు దాంతో బాధపడతారు. Because they think, how can I have a bad behavior? నేను ఎలాగూ మరి చెడ్డ మరి ప్రవర్తన కలిగి ఉండి I'm trying to be a Christian but I struggle sometimes. నేను క్రైస్తవుడిని కానీ చాలా బాధపడుతున్నాను అంటారు. And I'm not good here. నేను ఇంకో ఈ పరిస్థితిలో మంచిగా చేయట్లేదు. And Saul was not good at all. సౌలు అసలు మంచోడే కాదు. But he kept trying. కానీ ఇంకా ప్రయత్నిస్తూనే వచ్చాడు. But God told him. కానీ దేవుడు చెప్పాడు. Samuel told him, "You'll be with me tomorrow." సమూయేలు అన్నాడు, రేపు నువ్వు నాతో కూడా ఉంటావు అని చెప్పాడు. And it's just to show you the grace of God. అది దేవుని యొక్క కృపని మనకు చూపెడుతూ ఉన్నది. You don't have to be a perfect husband. నువ్వు పరిపూర్ణ భర్తగా ఉండాల్సక్కర్లేదు. You don't have to be a perfect wife. నువ్వు పరిపూర్ణ భార్యగా ఉండాల్సక్కర్లేదు. But you have to be sincere. నీవు యథార్థంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. You have to be sincere in walking in the promised land. నీవు వాగ్దాన దేశంలో నడవడంలో యథార్థత కలిగి ఉంటే చాలు. And God this week, దేవుడు ఈ వారము this week has inspired you ఈ వారమంతా మీకు ప్రేరణ కలిగింది to move forward ముందుకు సాగడానికి and to conquer those complexes, ఆ యొక్క మరి సంక్లిష్టతలన్నిటిని జయించడానికి, to conquer those bad emotions and feelings. ఆ చెడ్డ భావోద్రేకాల్ని భావాల్ని జయించడానికి. We don't walk by feelings. మనం భావాల ద్వారా నడిచేవారం కాము. We don't walk by emotion. మనం భావోద్రేకాలు బట్టి నడిచేవారం The కాము. prophet says, కానీ ప్రవక్త అన్నాడు, you should clean them, నీవు వాటన్నిటిని శుభ్రం not చేసుకోవాలి. just ignore them. కేవలం వాటి అలా పట్టించుకోవడం కాదు. God can do better in your life than just ignoring it. నీవు దాన్ని అలాగ వదిలేయకుండా ఉంటే దేవుడు మెరుగైంది చేయగలడు. You can come at the cross కానీ శిలువ దగ్గర నువ్వు వచ్చి and say, "Lord, deliver me from this. అనగలిగితే ప్రభువా నన్ను దీని నుంచి విడుదల I దయచేయి. want to be free from those నేను feelings." ఈ భావాల నుంచి విడుదల పొందాలనుకుంటున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. The musicians can come. Let's bow our heads. సంగీతకారులు రావచ్చు. అందరి తలలో వంచుదాం. Lord Jesus, ప్రభువైన యేసు, what a blessing. ఎలాంటి ఆశీర్వాదం. It is my prayer, Lord, నా ప్రార్థన ప్రభువా ఇది, that to those words this morning, ఈ మాటల ద్వారా ఈ ఉదయము it would stimulate your people, మీ ప్రజల్ని ఉత్తేజపరచును గాక. that it will set them on fire వారందరినీ అగ్గిగోళాలుగా తయారు చేయను గాక. to move forward ముందుకు సాగనట్లుగా. and to realize their enemies is not their neighbor. శత్రువు పక్కన ఉన్నటువంటి పొరుగువాడు కాదని గ్రహించినట్లు. We've wasted so many time complaining about others, అనేక సార్లు ఇతరుల మీద ఫిర్యాదులు చేస్తూ మేము బ్రతికేసాం. చాలా thinking that the pastor was the problem, కాపరి సమస్య అనుకున్నాం, thinking the church the problem, సంఘమే సమస్య అనుకున్నాం, my husband, my wife, it's the children, it's my boss. ఇదిగో నా భర్త, నా భార్య, నా యజమాని తప్పు అని అనుకున్నాం. But God will not give you the victory కానీ దేవుడు నీకు విజయాన్ని ఇవ్వలేడు ఎప్పటి వరకు అంటే by changing the people around you. నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రజలను మార్చడం ద్వారా జయం ఇవ్వడు. But God will give you the victory by changing you. నిన్ను మార్చడం ద్వారా దేవుడు నీకు జయాన్ని ఇస్తాడు. We preached yesterday morning being changed. నిన్న ఉదయం మనం బోధించిన అంశం మార్పు పొందుడి. And God didn't change the hypocrite ministry that was around Brother Branham. సోదర బ్రహ్నం గారి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క వేషధార, ఆ పరిచర్యనంతా మార్చలేదు దేవుడు. He didn't change the denominational system. అక్కడ ఉన్నటువంటి మత సంస్థ పద్ధతులను మార్చలేదు ఆయన. He changed the prophet's heart ప్రవక్త హృదయాన్ని మార్చాడు. so he could still work with them. ఇంకా దాంతో ఆయన పనిచేయగలడు. And this is the power of restoration. ఇది పునరుద్ధరణ యొక్క శక్తి. Sometimes it's not our environment who will change, కొన్నిసార్లు మనకున్న వాతావరణం కాదు మనం మార్చే చుట్టూ, but God will change us కానీ దేవుడు మనల్ని so మారుస్తాడు. we can overcome the environment. మనము ఆ వాతావరణాన్ని జయించినట్లు. Grant it, Lord, this morning. ఈ ఉదయం మాకు దయచేయి ప్రభువా. May you bless those people, ఆ ప్రజలు మీరు దీవించండి నాయన. everyone who's going to listen, ఎవరెవరైతే విన్నారో వారందరిని వినబోచున్న వారిని and may you set your people free. మీ ప్రజలకు మీరు విడుదల I అనుగ్రహించండి. pray in Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. Amen. ఆమేన్. Amen. Hallelujah.
Steve watched it or not, but I removed the. స్టీవ్ చూసారో లేదా కానీ గడియారం తీసేశాను. He saw me నన్ను చూశాడు ఆయన. because I'm too big to be ignored or can't be seen. అంటే చాలా లావుగా ఎత్తుగా ఉన్నాను, కనపడకుండా చేయలేకపోయాను. But anyhow, I'm so glad. ఏదేమైనా నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. I like to thank him from the bottom of my heart నా హృదయాంతరంగంలోంచి కృతజ్ఞతలు for చెల్లిస్తున్నాను. giving himself తను తాను అలాగా ఇచ్చినందుకు and pouring his heart. ఆయన హృదయం అంతా కుమరించాడు. And whatever the Lord gave him, he just placed it in front of us. ప్రభు ఆయనకి ఏమి ఇచ్చాడో అదంతా ఆయన కుమరించాడు. I'm blessed. నేను దీవించబడ్డాను. We are blessed. మనం దీవించబడ్డాం. Can you say amen? మీరు ఆమేన్ అనగలరా? Amen. May God bless our wonderful brother. మన అద్భుత సహోదరుని దేవుడు దీవించును గాక. His very precious friend. ఆయన చాలా ప్రశస్త స్నేహితుడు And a great man of God. గొప్ప దైవజనుడు. And my sister, Queen of India. నా సహోదరి మరి భారతదేశ ప్రాణి. So God bless you too. దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా దీవించును గాక. A wonderful couple అద్భుతమైన జంట that are blessing thousands in this world. ఈ లోకంలో మరి ప్రపంచంలో వేల మందికి దీవెనగా ఉన్నారు. Yesterday I just sat with the minister brothers. నిన్న నేను దైవజనులందరితో కూర్చున్నాను. And heard their testimonies. వారి ఇచ్చిన సాక్ష్యాలు విన్నాను. I had messages from the preachers on my phone. నా యొక్క ఫోన్ లో సేవకుల నుంచి వచ్చిన వర్తమానాలు ఉన్నాయి. Some called and some text. కొంతమంది ఫోన్లు చేశారు, కొంతమంది మెసేజ్లు They పెట్టారు. said we want more meetings like that. ఇలాంటి మీటింగులు, ఇలాంటి కూడికలు ఇంకా అనేకం కావాలని అడిగారు. I told Brother Steve this morning ఈ ఉదయం సోదరు స్టీవ్ కి నేను చెప్పాను on the breakfast table మరి అల్పాహారం సేవిస్తున్నప్పుడు that our people are simple people. మా ప్రజలు సామాన్యులు. If it comes from the word of God, దేవుని వాక్యం నుంచి వస్తే we want to have it, we want to receive it, మేము దాన్ని స్వీకరిస్తాం, ఆదరిస్తాం, and we will accept it. మేము దాన్ని అంగీకరిస్తాం. So my brother నా సోదరుడు and sister Esther, సోదరి ఎస్తేర్, you're welcome again. మీరు మరలా ఆహ్వానం పొందారు మా దగ్గర నుంచి. You're always welcome. మీరు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఇక్కడ ఆహ్వానించదగిన వారు. Amen. Amen. Our church wants you to come back. మా సంఘం మిమ్మల్ని తిరిగి రావాలని కోరుతుంది. And many other preacher brothers. ఇంకా ఇతర సేవక బృందం కూడా. Actually, Brother Philip, he wants to have meeting in Mumbai. సోదరుడు ఫిలిప్ గారు ఆయన ముంబైలో కూడి కలిగి ఉండాలని And కోరుతున్నారు. already one brother called me. ఒక సోదరుడు ఇంత ముందే ఫోన్ కూడా చేశారు. Said, brother, I heard you are having a wonderful time. అద్భుతమైన సమయం కలిగి ఉన్నారని మేము విన్నాము. I said, you are right, brother. నేను అన్నాను, మీరు చెప్పింది నిజమే. He said, can you work out to bring him to Mumbai? ముంబైకి తీసుకురావడానికి ఏమైనా పని చేస్తారని I అడిగారు. said, okay, we will try, we'll pray. నేను అన్నాను, ప్రార్థిద్దాం, చేద్దామని. So there's a door open in Mumbai ముంబైలో కూడా ద్వారం తెరవబడింది. and a door open in Warangal. వరంగల్లో కూడా ద్వారం తెరవబడింది. Amen. Amen. So we got a lot of work to do. మనం చేయాల్సిన చాలా పని ఉంది. We got a lot of people to be, pulled out of that fire. అనేక మంది అగ్నిలోనికి లాగబడడం మనకు కావాలి. I pray and ask God for encouraging our young children, మన యవ్వన బిడ్డలందరికీ కూడా నేను ప్రోత్సాహిస్తూ ఉన్నాను. especially the ones who stay with me. ప్రత్యేకంగా నాతో ఇక్కడ ఉండే పిల్లలు. Children, you're not alone. పిల్లలారా, మీరు ఒంటరి కారు. You got it, your daddy, you got your mommy, మీకు నాన్నగారు ఉన్నారు, మమ్మీ ఉన్నారు, you got home. మీకు ఇల్లుంది. So don't you ever give any chance to that devil, that liar. ఎప్పుడు అబద్ధికుడైన సాతానుడికి మీరు సందేవకండి. He's just a squatter. వాడు కేవలం కబ్జాదారి. He's a bluffer. వాడు కేవలం మోసగాడు. He just wants to destroy our lives. మన జీవితాలు పాడు చేద్దామని వాడి ఆశ. But thank God కానీ దేవునికి వందనాలు, we got hope. మనకి నిరీక్షణ ఉంది. We got confidence in our God. మన దేవుడి మీద నమ్మకం ఉంది. We have faith in our మన God. దేవుడిలో విశ్వాసం ఉంది మనకి. And His word will never fail. ఆయన వాక్యం ఎన్నడూ విఫలం కాదు. Amen. Amen. And thank God for this wonderful week. ఈ అద్భుతమైన వారాన్ని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతలు. I wish we had another 2 days. మనకి ఇంకో 2 రోజులు ఉంటే బాగుండని నాకు అనిపిస్తుంది. Amen. Amen. Isn't it wonderful to spend our time, our days in the presence of the Lord? మన దినాలు ప్రభు సన్నిధిలో గడపడం అద్భుతం కాదా, ఆనందం కాదా? We will never be blessed out of the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధికి వెలుపల ఎక్కడ దీవించబడలేం. Let us always, come into the presence of God. కనుక ఎల్లప్పుడు దేవుని సన్నిధిలోకి వద్దాం. All the time. ఎల్లప్పుడు Let us live in His presence. ఆయన సన్నిధిలో జీవిద్దాం. We can have a second service. Well, I was thinking about that. నేను దాని గురించి ఆలోచన కూడా కలిగి ఉన్నాను. But I would like to have for all our young children. మన యవ్వన బిడ్డలందరి యొక్క ఆమోదం కావాలి. And everybody can come. అందరూ రావచ్చు. But I would like to have a meeting. Like I want Brother Steve to speak to the
young'uns in our church. మా సంఘంలో ఉన్నటువంటి యవనస్తులతో స్టీవ్ గారు మాట్లాడాలని నాకు ఆశ ఉంది. I want Sister Esther to speak with our young'uns. సహోదరి ఎస్తేర్ గారు కూడా మన పిల్లలతో మాట్లాడాలి. They won't be preaching, but they will interact. They will talk to you. వారు బోధించరు కానీ వారు మరి చర్చ చేస్తారు, సంభాషిస్తారు. How many of you want to come back in the evening? ఎంతమంది మీరు రావాలనుకుంటున్నారు మరి తిరిగి? We will prepare dinner for you, all of మీ you. అందరి కోసం రాత్రి భోజనం సిద్ధపరుస్తాం. Everyone will be served with food. అందరికి భోజనం సదుపాయం ఉంది. Everyone that comes here. ఎవరెవరైతే ఇక్కడికి వస్తారో వారందరికీ. We will meet here 6 o'clock. 6 గంటల సమయానికి సాయంత్రం కలుసుకుందాం. And they will just pour their heart out. వారి హృదయం వారు కుమ్మరిస్తారు. It won't be preaching, but I want you to talk to them. అది ప్రసంగం కాదు కానీ మీరు మాట్లాడాలని. So are you okay, brother? I did ask you permission, but do I need permission? That's okay. Anyhow, so we would be happy to have you all. మీ అందరిని కలిగి ఉండని బట్టి సంతోషిస్తాం. You all can come. మీరు అందరూ రావచ్చు. Brothers, sisters, young'uns, everyone. సహోదరులు సహోదరులు యవ్వన బిడ్డలు అందరూ. How many of you want to come? ఎంతమంది మీలో రావాలని కోరుతున్నారు? If you want to show your hand, please, because we want to cook food. ఎందుకంటే ఆహారం వండాలి కాబట్టి చేతులు చూపించండి. మంచిగా లేపండి చెయ్యి. Okay, fine. మంచిది. You're all welcome. మీ అందరికీ కూడా I want all the young children especially ప్రత్యేకంగా యవ్వన పిల్లలందరూ కూడా రావాలని నా కోరిక. Please come. దయచేసి రండి. And I know that God will help you, bless you. నేను ఎరుగుతున్న దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు. Is it okay? పర్వాలేదా? Wonderful. అద్భుతం. See you in the evening. సాయంత్రం కలుసుకుందాం. 6 p.m. సాయంత్రం 6 గంటలకు. Yes. He said he's not exhausted. Do you remember that? I know. Yeah, this morning at the breakfast table he said, you know what, Brother Christopher? I'm not exhausted. I said, ఆయన అన్నారు ఈ ఉదయం నేను ఇంకా పూర్తిగా తరిగిపోలేదని అన్నాడు ఆయన. because in the many other places around the world, ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అనేక చోట్ల when he has to fight, he has to be in the battle to get his point through. ఎందుకంటే ఆయన అంశాన్ని ముందుకు పంపించడానికి ఆయన యుద్ధం చేయాల్సి వస్తుంది. But here, కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి it was an easy flow. ఆయన మెల్లగా చాలా చక్కగా వాక్యాన్ని So we are ready to squeeze you more. ఆయన ఇంకా మేము పిండడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. In a good sense. మంచి ఉద్దేశంతో. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. We want to just let him bring some more. ఇంకొంచెం తీసుకురా. And we will glean. మేము ఎరుకుంటాం, మీరు కొంచెం తీసుకొస్తే. Praise the Lord. దేవుడికి స్తోత్రం. Throw something extra. మాకు కొంచెం అధికంగా మీరు ఇస్తే. That's what Ruth was told. I mean, the servants in the field were told. అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి సేవక బృందానికి బోయాజ్ అదే చెప్పారు. So you are our fellow servant. మీరు మా సాటి దాసుడు. So just put little more. ఇంకొంచెం పరిగి మీరు వదిలేస్తే. And we will glean. మేము ఎరుకుంటాం. Amen. God bless you. దేవుడు దీవించును గాక. యుద్ధ వీరుడా కదులు ముందుకు పాలు తేలేలా దగ్గరకు వెట్టి చాకిరి తోయు వెనుకకు విడుదలిచ్చేగా రక్తం మరలను లేదు మనకిక అపజయం యేసు రక్తమే మన జయం. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా మనకే విజయం. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా మనకే విజయం. ఏదేమైనా గాని ఎదురుగా గాని ముందుకే పయనము. ఎర్ర సముద్రమైన ఎరికో గోడలైన మేం వెనుకడుగు వేయము. యేసుడే సత్య దైవం అంటూ సెలువను చాటుదా. అడ్డుగా వచ్చి సాతాను కోటలన్నిటిని కూల్చుదా. లేదు మనకిక అపజయం యేసు రక్తమే మన జయం. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా మనదే విజయం. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా మనదే విజయం. ఆది అగ్ని స్తంభమే ప్రభువు తోడుండగా లేదు ఏ కొలువలేదు నీ సత్తువే రాదుగా.
లేదు మనకిక అపజయం, యేసు రక్తమే మన జయం. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా మనదే విజయం. 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 గొర్రె పిల్ల రక్తం యేసు దివ్య వాక్యం మనకిచ్చెను బలం. శక్తి చేత కాదు బలము చేత కాదు ప్రభు ఆత్మతో గెలిచెదం. యేసుని గొప్ప వాగ్దానములే నింపెను నిబ్బరం. యేసుని యందు విశ్వాసమే విజయపు సూచకం. లేదు మనకిక అపజయం, యేసు రక్తమే మన జయం. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా మనదే విజయం. 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 మరోసారి హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా మనదే విజయం. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా శక్తి కాదు హోసన్నా మనదే విజయం. గొర్రె పిల్ల రక్తం యేసు దివ్య వాక్యం మనకిచ్చెను బలం. శక్తి చేత కాదు బలము చేత కాదు అంతతో గెలిచేదం. యేసుని గొప్ప వాగ్దానములే నింపెను నిబ్బరం. యేసుని యందు విశ్వాసమున విజయపు సూచకం. లేదు మనకిక అపజయం, యేసు రక్తమే మన జయం. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా మనదే విజయం. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా అందరూ పాడదాం. హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా మనదే విజయం. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా మనదే విజయం. మరొకసారి హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా మనదే విజయం. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా మనదే విజయం. యుద్ధ వీరుడా కాలులు ముందుకు పాను తేరేలా నగరకు వెట్టి చాకరి త్రోయు వెలుగకు విడుదలిచ్చేగా రక్తం మనకు. లేదు మనకిక అపజయం, యేసు రక్తమే మన జయం. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా మనదే విజయం. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హోసన్నా మనదే విజయం. Amen. Praise the Lord. ఎంత గొప్ప దేవుడు, ఆయన వాక్యం ఎంత గొప్పది. మనదే విజయం. ప్రైజ్ గాడ్. కొన్ని పోరాటంలో ఓటమి కనపడవచ్చు, ఓడిపోతున్నాము అని అనుకోవచ్చు, కానీ చివరికి విజయం మనదే కదా. నేను విన్నాను నా చెవులతో, ఒక ప్రసంగికుడు లేచి నిలబడి ఒకరోజు అన్నాడు, సౌలు రాజు ఖచ్చితంగా నరకానికి వెళ్తాడు, ఖచ్చితంగా అన్నాడు.
సౌలు రాజుకి పరలోక రాజ్యం లేదు. అప్పుడు మా నాన్నగారు ఆయన ప్రసవం అయిన తర్వాత వచ్చి ఒక చిన్న విషయాన్ని నేను సరిచేయాలి అని ఆ వాక్యం చూపించి, సమూయేలు అంటాడు కదా, రేపు ఈ సమయంలో నువ్వు నాతో ఉంటావు అంటే, సౌలు రాజు నరకంలో ఉన్నాడంటే సమూయేలు కూడా అక్కడే ఉండాలిగా, అంతేనా? కానీ ఆయన అక్కడ లేడు, ఆయన గొప్ప ప్రవక్త. సో నేనున్న కాడ నువ్వు కూడా ఉంటానన్నాడు. సో దేవునికి స్తోత్రం. ఆయన కృప గొప్పది, ఆయన ప్రేమ గొప్పది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గాడ్ బ్లెస్ యు. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను గాక. మర్చిపోకన్నా ముందు